ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఎక్కువ డిలే, ఆల్ ఇస్ లో. ఆమేన్. హల్లెలూయా చెప్పండి. హల్లెలూయా, ஹalleluya, 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 ஹalleluya. ஹalleluya. ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறோம். ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు నామములో మీ అందరికి మా హృదయపూర్వక மெய்யாகவே இயேசு இங்க வந்திருக்கிறார். నిజముగానే యేసు ఇక్కడికి దిగి அவருடைய వచ్చాడు. பிரசன்னம் வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ఆయన యొక్క ప్రసన్నత బయలుపరచబడుతుంది. இயேசு சொன்னார், యేసు చెప్తున్నాడు, 2 பேராவது 3 பேராவது ఎక్కడైతే ఇద్దరు ముగ్గురు இயேசுவின் நாமத்தினாலே యేసు నామములో எங்கே கூடினாலும் ఎక్కడైతే కూడుతున్నారో அங்க வருவேன்னு சொன்னாரு. అక్కడికి నేను వస్తాను அந்த అన్నాడు. இயேசு ఆ యేసయ్య, அந்த இயேசு ఆ యేసయ్య இங்க வந்திருக்கிறார். ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాడు, இங்க வந்திருக்கிறார். ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాడు. இயேசு இங்க வந்திருக்கிறார் என்று விசுவாசிக்கிறவர்கள், యేసు ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాడని విశ్వసించిన இயேசு இங்க வந்திருக்கிறார் என்று விசுவாசிக்கிறவர்கள் యేసు ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాడని విశ్వసించిన நல்ல கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்களா. రెండు చేతులు పైకెత్తి గట్టిగా ఒక హల్లెలూయా. நல்ல கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்களா. చేతులు పైకెత్తి హల్లెలూయా. நல்ல ஹalleluya சொல்லுங்களா. గట్టిగా హల్లెలూయా. இந்த இரவு இயேசு இங்க வந்திருக்கிறார். ఈ రాత్రి యేసయ్య వచ్చి ఉన్నాడు. இயேசு உங்களை தொட போகிறார். యేసయ్య మిమ్మల్ని తాకబోతున్నాడు. இயேசு உங்களை தொட போகிறார். యేసు మిమ్మల్ని తాకబోతున్నాడు. இயேசுவின் பிரசன்னம் உங்களை நிரப்ப போகிறது. యేసయ్య ప్రసన్నతతో మీరు నింపబడబోతున్నారు. எல்லாரும் கண்களை மூட போகிறோம். అందరూ కళ్ళు మూసుకొని சில நிமிடம் ஜெபிக்க போகிறோம். కొద్ది నిమిషములు ప్రార్థన చేయండి. எல்லா கண்களை மூட போகிறோம். అందరము కళ్ళు మూసుకొని, ஒருவேளை புதிதாக நீங்கள் வந்திருக்கலாம், ఒకవేళ నూతనంగా మీరు వచ్చినట్లయితే, புதிதாக நீங்கள் வந்திருக்கலாம், కొత్తగా మీరు వచ్చినట్లయితే, வீட்டுக்குள்ளே அமர்ந்திருக்கலாம், ఇంట్లో మీరు కూర్చొని విన్నట్లయితే, வெளியிலே அமர்ந்திருக்கலாம், బయటే ఉన్నట్లయితే, பரவாயில்ல எங்கிருந்தாலும் పర్వాలేదు, మీరు ఎక్కడ ఉన్నా உங்கள் கண்கள் மூடப்படுவதாக. మీరు కళ్ళు మూసుకొని இயேசுவே என்று சொல்ல ஆரம்பிங்க. యేసయ్య అని పిలవడం எல்லாம் சொல்ல போகிறோம். இயேசுவே, ప్రారంభించడం చెప్తామా? యేసయ్య, ஏசையா, ஹalleluya. హల్లెలూయా. நல்ல வாயை திறந்து சொல்லுங்க, ஏசையா. నోరు తెరిచి చెప్పండి, அவர் యేసయ్య. இறங்கி வந்து உங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். ఆయన దిగి వచ్చి మిమ్మల్ని உங்களை ఆశీర్వదించబోతున్నాడు. ஆசீர்வதிக்க போகிறார். మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించబోతున్నాడు. நாவின் கட்டுகள் முதலாவது உடைக்கப்படுவதாக. మీ ప్రతి ఒక్క కట్లు మొట్టమొదటిగా తెంపబడబోతుంది. நாவின் கட்டுகள் முதலாவது உடைக்கப்படுவதாக. కట్టబడిన నోర్లు కట్లన్నీ ఇప్పుడే తెంపబడబోతుంది. உங்களுக்கு தெரியும், குருடன் ஒருவன் வழியிலே உட்கார்ந்திருந்தான். మీకు తెలుసు, ఒక గుడ్డివాడు ఆ ద్వారంలో కూర్చున్నప్పుడు இயேசு வருகிறார் என்று கேள்விப்பட்டான். యేసు వస్తున్నాడని వినిన వెంటనే இயேசுவின் அருகாமையிலே வரப்போகிறார். యేసు దగ్గరికి రావడానికి చూస్తున్నాడు. இயேசுவின் அருகாமையிலே வரப்போகிறார். యేసు దగ్గరికి రాబోతున్నాడు. அவரிடமிருந்து ஒரு அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ఆయన యొద్ద నుంచి ఒక అద్భుతము నేను పొందుకోవాలి. இது என்னுடைய நேரம், ఇదే నా సమయము, என்னுடைய நேரம். ఇదే నా సమయము. இயேசு இந்த பக்கமாய் வரப்போகிறார். యేసు నా దగ్గరికి రాబోతున్నాడు. இயேசு இந்த பக்கமாய் வரப்போகிறார். యేసు ఈ ద్వారంలో రాబోతున్నాడు. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், నేను మీకు చెప్తున్నాను, இன்னைக்கு இயேசு உங்கள் பக்கமாய் வரப்போகிறார். యేసు నీ దగ్గరికి రాబోతున్నాడు. ஹalleluya. హల్లెలూయా. அவர் கூப்பிடுகிற இயேசுவை கூப்பிட்டான். ఆయనను పిలిచిన వెంటనే அவனுக்கு கண் திறக்கப்பட வேண்டும். వాడి కళ్ళు తెరవబడింది. கண்ணு திறக்கப்பட வேண்டும். కళ్ళు తెరవబడాలి. கண்ணு திறக்கப்பட வேண்டும். కళ్ళు తెరవబడాలి. கண் திறக்கப்படுவதற்கு முன்பதாய், ఆ కళ్ళు తెరవబడడానికి ముందుగా, கண் திறக்கப்படுவதற்கு முன்பதாய், ఆ కళ్ళు తెరవబడటకు ముందుగా, அந்த கண் திறக்கிறவரை, ఆ కళ్ళు తెరిసేవాడిని, அந்த கண் திறக்கிறவரை ఆ కళ్ళు తెరిసేవాడిని வாயை திறந்து கூப்பிடுகிறான். నోరు తెరిచి పిలవడము ప్రారంభించాడు. கண் திறக்கப்படுவதற்கு முன்பதாய் అతని యొక్క కళ్ళు తెరవడానికి வாய் ముందుగా திறக்கப்படுகிறது. అతని నోరు తెరవబడింది. ஹalleluya, హల్లెలూయా, ஹalleluya. హల్లెలూయా. இந்த இரவு உங்கள் வாய் திறக்கப்படுவதாக. ఈ రాత్రి మీ నోరు తెరవబడును గాక. எல்லா வாயும் திறக்கப்படுவதாக. ప్రతి నోరు తెరవబడును గాక. நிறைய பேர் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. చాలా మంది దిక్కులు చూస్తూనే வாயை ఉన్నారు. திறக்கவே இல்ல, ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் பண்ண. తెరవడమే లేదు, స్తుతించడం లేదు. எல்லா வாயும் திறக்கப்படுவதாக. ప్రతి నోరు తెరవబడును గాక. எல்லா வாயும் திறக்கப்படுவதாக. ప్రతి నోరు తెరవబడును గాక. இயேசுவின் நாமத்தினாலே, యేసు నామములో, இயேசுவின் நாமத்தினாலே యేసు నామములో எல்லா வாயை திறக்க போகிறோம். ప్రతి నోరు తెరవబడబోతుంది. நல்ல கண்ணை மூடி வாயை திறந்து కళ్ళు మూసుకొని నోరు తెరిచి ஏசையா என்றவரை கூப்பிட போகிறோம். యేసయ్యా అని పిలుద్దామా? ஏசையா என்றவரை கூப்பிட போகிறோம். యేసయ్యా అని పిలవబోతున్నాము. இயேசுவின் வல்லமை இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. యేసు ప్రభావము దిగి వస్తుంది. கட்டுகள் உடைந்து கொண்டிருக்கிறது. కట్లు తెప్పబడుతుంది. அபிஷேகம் இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. అభిషేకము దిగి వస్తుంది. அபிஷேகம் இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. అభిషేకము దిగి இயேசு వస్తుంది. கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் యేసుక్రీస్తు నామములో அபிஷேகம் இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. అభిషేకము దిగి వస్తుంది. வெட்கப்படாத வாயை திற. సిగ్గుపడవద్దు, నోరు తెరిచి எல்லா வாயை திறக்க போகிறோம். అందరూ నోరు తెరవండి. எல்லா வாயும் திறக்கப்படுவதாக.
சொல்லும்படியாக నోరు తెరిచి நிறைய స్వరమెత్తి வாலிப பிள்ளைகள் வாயை பூட்டி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீங்க. అనేక మంది యవనస్తులు నోర్లు మూసుకొని కూర్చొని எல்லா ఉన్నారు. வாயும் திறக்கப்படட்டும். ప్రతి స్వరం విప్పండి. இந்த இடம் உங்க சத்தத்தால நிரம்பட்டும். ఈ స్థలం అంతా మీ స్వరముతో నింపబడును గాక. இந்த இடம் உங்க சத்தத்தால ఈ நிரம்பட்டும். స్థలం అంతా మీ స్వరముతో నింపబడును உங்க గాక. ஸ்தோத்திரம் எழும்ப 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 మీ స్తుతి లేచే కొద్దీ ஒரு பெரிய கிருபை இங்க இறங்குகிறது. గొప్ప కృప దిగి ஒரு వస్తుంది. பெரிய கிருபை இங்க இறங்குகிறது. పెద్ద కృప దిగి ఓ వస్తుంది. రేగహేహుమహులా బోకోదోరో లెగమాషెరగమకోరో లైమాకెదునరబోషియరబా. స్తుతి స్తుతి హల్లెలూయా హల్లెలూయా. అగ్ని వల్లమై ఇறங்குகிறது. అగ్ని దిగి వస్తుంది. అనేకర్ మేల అగ్ని ఇறங்குகிறது. కుల మీద అగ్ని దిగి అగ్ని వస్తుంది. ఇறங்குகிறது. అగ్ని దిగి వస్తుంది. అగ్ని ఇறங்குகிறது. అగ్ని దిగి వస్తుంది. நீங்க துதித்துக் கொண்டிருக்கிற வேளையில స్తుతిస్తూ ఉన్నప్పుడే நீங்கள் துதித்துக் கொண்டிருக்கிற வேளையில మీరు స్తుతిస్తూ துதித்துக் ఉన్నప్పుడే கொண்டிருக்கிற வேளையில మీరు స్తుతిస్తూ ఉన్నప్పుడే பரலோகத்தின் பனித்துளிகள் పరలోకం నుంచి మంచు பரலோகத்தின் பனித்துளிகள் పరలోకం నుంచి మంచు இந்த இடத்தை தேடி வருகிறதை காண்கிறேன். ఈ స్థలమును వెతుక్కుంటూ రావడం இடத்தை தேடி చూస్తున్నాను. வருகிறதை ఈ కాంగ్రెస్. స్థలమును వెతుక్కుంటూ రావడం చూస్తున్నాను. நீங்கள் துதித்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த வேளையில మీరు స్తుతిస్తూ ఉన్న సమయంలో உங்க ஸ்தோத்திரம் எழும்புகிற இந்த வேளையில మీ స్తుతి స్వరమెత్తే స్థలములో உங்க ஸ்தோத்திரம் எழும்புகிற இந்த வேளையில మీ స్తోత్రములు వెలిసే స్థలములో நான் உன் தரிசனத்தை பார்க்கிறேன். నేను ఒక దర్శనమును చూస్తున్నాను. நான் உன் தரிசனத்தை பார்க்கிறேன். నేను ఒక దర్శనమును చూస్తున్నాను. இந்த மைதானத்துக்கு மேல ఈ మైదానము పైన திரளான பறவைகள் பறந்து கொண்டிருக்கிறது. ఒక పక్షులు గుంపు ఇక్కడే తిరుగుతూ வெண்புறாக்கள் ఉన్నాయి. பறந்து கொண்டிருக்கிறது. తెల్లని పావురాలు తిరుగుతూ ఉన్నది. வெண்புறாக்கள் பறந்து கொண்டிருக்கிறது. తెల్లని పావురపు గుంపు ఇక్కడే வெண்புறாக்கள் பறந்து கொண்டிருக்கிறது. తెల్లని పావురపు గుంపు ఇక్కడే ఎగురుతూ ఉన్నది. பறந்து 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 ఇక్కడే ఎగురుతూ ఎగురుతూ இந்த ஆலயத்தை தேடி வருகிறது. ఈ ఆలయాన్ని వెతుక్కుంటూ వస్తుంది. அத்தனை பறக்களும் అన్ని పక్షులు కూడా, எல்லா புறாக்களும் ప్రతి పక్షులు ஆலயத்துக்குள் போகிறதை காண்கிறேன். అవన్నీ ఆలయంలోనికి వెళ్ళడం கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు இந்த మాట్లాడుతున్నాడు. ஆலயம் ஆவியானவரால் நிரப்பப்படுகிற ஆலயமாக இருக்கும். ఈ యొక్క ఆలయము పరిశుద్ధాత్మ దేవునితో నింపబడే ఆలయముగా நல்ல ఉండబోతుంది. கைகளை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்க. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి మహిమ పరుద్దామా. இரண்டாவது பார்க்கிறேன், రెండవదిగా ஒரு பெரிய சங்கிலியை பார்க்கிறேன். ఒక గొప్ప సంఖ్యలు కనబడుతుంది. தேவதூதன் ஒருவன் இறங்கி வருகிறார். దేవుని దూత దిగి వస్తున్నాడు. அந்த சங்கிலியை துண்டு துண்டாய் உடைக்கிறார். ఆ కట్లన్నిటిని, ఆ సంఖ్యలను తెంపుతున్నాడు. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు இந்த మాట్లాడుతున్నాడు. ஆலயத்துக்குள்ளே கட்டுகளை உடைக்கிற ஆவியானவர் ఈ இறங்குவார். ఆలయంలోనికి సంఖ్యలను తెంపే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దిగి వచ్చి ఉన్నాడు. மூன்றாவது பார்க்கிறேன், మూడవదిగా ஒரு பெரிய விளக்கை ஒருவர் கொளுத்துகிறார். ఒక గొప్ప దీపమును ఒకళ్ళు ఎలిగిస్తున్నారు. ஒரு பெரிய விளக்கை ஒருவர் கொளுத்துகிறார். ఒక దీపమును ఒక ఆయన ఎలిగిస్తున్నాడు. அது மிக பிரகாசமாய் வந்து கொண்டிருக்கிறது. అది చాలా அது ప్రకాశవంతముగా வெளிச்சம் ఉంది. வீசிக் கொண்டிருக்கிறது. దాని వెలుగు గొప్పగా இந்த కనబడుతుంది. தரிசனம் சொல்ல சொல்ல அநேகர் மேல தேவ அக்கினி இறங்கி ఈ கொண்டிருக்கிறது. దర్శనమును నేను చెప్తున్నప్పుడు అనేకుల మీద అగ్ని కుమరింపబడుతుంది. அந்த வெளிச்சம் அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறது. ఆ యొక్క వెలుగు అధికమవుతుంది. ஒரு தூதன் ஒருவன் அந்த விளக்கை கொண்டு அந்த ஆலயத்துக்குள்ளே வைக்கிறார். ఒక దూత వచ్చి ఆ దీపమును లోపల పెడుతున్నాడు. ஆலயம் முழுவதும் விளக்கால் வெளிச்சத்தால் நிரம்ப ஆரம்பிக்கிறது. ఆలయం అంతా గొప్ప వెలుగుమయముగా మారిపోతుంది. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், దేవుడు இந்த మాట్లాడుతున్నాడు. ஆலயத்திலே என் வெளிச்சம் வீசுவதை ఈ காண்பீர்கள். ఆలయంలో నా వెలుగు ప్రకాశింప చేస్తున్నాను. மகிமை வெளிப்படுவதை காண்பீர்கள். మహిమ బయలుపరచడం మీరు చూడబోతున్నారు. நான் அதை ஸ்தாபித்தேன். నేనే దాన్ని స్థాపించాను. நான் அதை ஸ்தாபித்தேன். నేనే దాన్ని స్థాపించాను. மகிமையாய் பிரகாசிக்க செய்வேன். మహిమకరంగా ప్రకాశింపబోతున్నాను. ஹalleluya హల్లెలూయా. ஹalleluya. హల్లెలూయా. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்லுகிறீர்கள்? ఎంతమంది ఆమేన్ எத்தனை అంటున్నారు? பேர் ஆமென் சொல்லுகிறீர்கள்? ఎంతమంది స్వరమెత్తి ఆమేన్ ஆவியானவர் అంటున్నారు? மைதானத்தில் இறங்கி கொண்டிருக்கிறார். పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మైదానములోనికి దిగి వచ్చి ஓ ரெஹெமே ஷேலமஹந்தனரபா. ஹalleluya. இந்த ஆலயத்தை கட்டக்கூடாது என்று மனிதன் தடுத்தான். ఈ ఆలయము కట్టకూడదని అనేకులు విరోధముగా లేచినప్పటికీ, இந்த ஊழியம் ஸ்தாபிக்க கூடாது என்று சாத்தான் தடுத்தான். ఈ పరిచర్య ఇక్కడ వద్దని సాతాను విరోధముగా ఉన్నప్పటికీ, கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்கிறார், పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. நானே அஸ்திபாரம் போட்டேன். నేనే పునాది వేశాను. நானே கட்டி எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறேன். నేనే దీన్ని కట్టుతూ ఉన్నాను. நானே பெரிய காரியங்களை செய்வேன். నేనే గొప్ప కార్యము చేయబోతున్నాను. ஹalleluya. హల్లెలూయా. தேசத்துக்கு ஒரு ஆதாரமாக இந்த ஆலயம் விளங்க போகிறது. ఈ ప్రాంతంలో ఒక ఆధారముగా ఈ యొక్క ఆలయం ఉండబోతుంది. நரகத்துக்கு முன்குறிக்கப்பட்ட அநேகர் இந்த ஆலயத்தின் மூலமாய் பரலோகத்துக்கு ஆயத்தப்படுகிறார்கள். నరకానికి పాత్రులుగా ఉన్న అనేకులు పరలోక రాజ్యానికి మారబోతున్నారు. நல்ல கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள். గట్టిగా చప్పట్లు
మారుద్దాము. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నల్ల కైగల వేతి హల్లెలూయా. రెండు చేతులు పైకెత్తి హల్లెలూయా. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. కైగల వేతి కైగల వేతి రెండు చేతులు యేసయ్యా 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 రగమనమా యేసయ్యా. చప్పలు కొట్టులు. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. చప్పలు కొట్టులు చప్పలు కొట్టులు. యేసయ్యా రుగా బగవా యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. యేసుని నామములు యేసు నామములు యేసు నామములు యేసు నామములు. యేసయ్యా 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 రగబలబా. ఓ మన వల్లమై వల్లమై శక్తి శక్తి. ఓ రిగా మారో యేసయ్యా యేసయ్యా. యేసు నామములో చప్పలు కొట్టు. ఓ సొల్లి యేసు 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 యేసయ్యా యేసయ్యా. యేసువి నామమునాలే యేసువి నామమునాలే యేసువి నామమునాలే యేసువి నామమునాలే యేసువి నామమునాలే యేసువి నామమునాలే. ఇప్పుడు ఇప్పుడు అభిషేకం ఇప్పుడు అభిషేకం 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 అభిషేకం. వల్లమై 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 వల్లమై. యేసయ్యా 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 లబరగమనరబ. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. ఓ రగబలబ. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ లార్డ్. థ్యాంక్ యూ. స్తుతి 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 స్తుతి. రగబగదరబగదరో నిరపుదపా. yes feel everyone feel 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 your power your power your miracle your miracle your miracle your miracle your miracle. యేసయ్యా రగమన వాలిబగల మేలే వాలిబగల మేలే వాలిబగల మేలే ఊలిబగల మేలే ఊలిబగల మేలే. every sober ప్రసన్నత యవనస్తుల మీద పరిచర్య చేసే సేవకుల మీద ఆయన ఒక ప్రసన్నత. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. అగ్ని 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 అగ్ని. The power 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 the power. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. Thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. வல்லமை உன்னை நிரப்புகிறது. ప్రభావముతో నింపబడునుగాక. வல்லமை உன்னை நிரப்புகிறது. ఇక్కడ దేవుని ప్రసాదముతో నింపబడుతున్నారు. கட்டுகள் உடைகிறது. కట్లు తెప్పబడుతుంది. பலவீனங்கள் மாறுகிறது. దుఃఖములను మారిపోతుంది. பலவீனங்கள் மாறுகிறது. బలహీనత మారిపోతుంది. சுகத்தை பச்சுக்கோய். స్వస్థతను పొందుకో. சுகத்தை பச்சுக்கோய். స్వస్థతను పొందుకో. சுகத்தை பச்சுக்கோய். స్వస్థతను పొందుకో. சுகத்தை பச்சுக்கோய். స్వస్థత పొందుకో. பச்சுக்கோய். ఇప్పుడే ప్రభావం పొందుకో. இயேசுவின் நாமத்தில். యేసు నామములో. இயேசுவின் நாமத்தில். యేసు నామములో. பெரிய மகிமை மைதானத்தில் இறங்கி நிற்பதற்காக గొప్ప మహిమ మైదానంలోనికి దిగి వస్తుంది. புதிய ஜீவன் வெளிப்படுகிறதுக்காக నూతన జీవము బయలుపడు. ஒவ்வொருவரையும் தொடுகிறதுக்காக అనేక ప్రతి ఒక్కరిని తాకడము నేను చూస్తున్నాను. எல்லா பாவத்தின் கிரியைகள் சாபத்தின் கிரியைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் விலகுவதற்காக ஸ்தோத்திரம். పాపపు క్రియలు శాపపు క్రియలు యేసు నామములో తొలగిపోవడము నేను చూస్తున్నాను. கர்த்தர் இந்த ராத்திரி இந்த மைதானத்தில் இறங்கி வந்திருக்கிறீர். దేవుడు ఈ రాత్రి మైదానములోనికి దిగి వచ్చి ఉన్నాడు. இனி முதல் இங்கு செய்யப்படுகிற ஊழியத்தில் உம்முடைய மகிமை வெளிப்பட போகிறது. ఇది మొదలుకొని ఇక్కడ చేయబోతున్న ప్రతి పరిచర్యలో దేవుని యొక్క గొప్ప మహిమ కనపరచబడబోతుంది. கர்த்தருடைய வல்லமை வெளிப்பட போகிறது. దేవుని యొక్క ప్రభావము ఇక్కడ బయలుపడబోతుంది. உங்க நாமம் மகிமைப்பட போகிறது. నీ నామం మాత్రము మహిమపరచబడబోతుంది. இந்த கிராமம் இந்த ஆலயத்தின் மூலமாய் ஆசீர்வதிக்கப்பட ఈ போகிறது. గ్రామమే ఆలయము ద్వారా ఆశీర్వాదము నొందబోతుంది. ஹalleluya. హల్లెలూయా. உமக்கு மகிமை. మీకే మహిమ. உமக்கு துதி. మీకే స్తుతి. உமக்கு கனம். మీకు మాత్రమే ఘనత. இயேசுவின் நாமத்தில். యేసు నామములో. ఆమేన్. ఆమేన్. చెప్పండి ఆమేన్. చెప్దామా ఆమేన్. சத்தமா சொல்லுங்க ஆமேன். గట్టిగా చెప్దామా ఆమేన్. ஒரு முறை கூட சொல்லுங்க ஆமேன். మరొకసారి ఆమేన్. ஹalleluya. హల్లెలూయా. ஹalleluya. హల్లెలూయా. கெட்டிಗೆ ஹalleluya. హల్లెలూయా. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. దేవుడు మీ ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించును గాక. உங்க எல்லாருக்கும் இந்த 26வது வருஷ புது வருஷ வாழ்த்துக்கள். మీ అందరికి 2026వ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. ఆమేన్. ఆమేన్. நீங்க ஆசீர்வாதமா இருக்கணும். మీరు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి. சந்தோஷமா இருக்கணும். మీరు సంతోషంగా ఉండాలి. சுகமா இருக்கணும். మీరు స్థిరంగా ఉండాలి. கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் உங்கள் மேல் இருக்கட்டும். దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము మీ పైన దిగి వచ్చును గాక. நாளிலும் கர்த்தர் இந்த நாளை தந்ததுக்காய் கர்த்தரை ఈ ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். రోజు దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినందుకు దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. அன்போடு அழைத்த ప్రేమతో ఆహ్వానించిన தலைமை போதகர் మన యొక్క సేవకులు பாஸ்டர் பாபு గారు அவர்களை நான் வாழ்த்துகிறேன். బాబు గారికి నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. கர்த்தருடைய கிருபை உங்களோடு இருப்பதாக. దేవుని యొక్క కృప మీ మీద కుమ్మరింపబడును గాక. பல சபைகளை ஸ்தாபிக்கும் அப்போஸ்தலனாக கர்த்தர் உங்களை అనేక ஆசீர்வதிப்பாராக. సంఘమును స్థాపించే అపోస్తలుగా దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. ஆமென். ఆమేన్. குடும்பத்தை நான் இயேசு நாமத்திலே வாழ்த்துகிறேன். కుటుంబస్తులందరికీ యేసు నామములో నా హృదయపూర్వక వందనాలు. இங்க இருக்கிற கர்த்தருடைய தாசர் பாஸ்டர் மணி அவர்களை வாழ்த்துகிறேன். ఇక్కడ ఉన్న దేవుని యొక్క దాసులు మణి గారిని బట్టి వందనాలు. உங்களை வாழ்த்துகிறேன். మీకు కూడా నా వందనాలు. பிரதர் காட் bless you. బ్రదర్ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. ஆமென். ఆమేన్. அதுபோல ஆடியோ சிஸ்டத்தில் இருக்கிற பிரதரை ఇక్కడ வாழ்த்துறேன். ఆడియో సిస్టమ్ చేసిన బ్రదర్ కు నా హృదయపూర్వక వందనాలు. மீடியாவில் இருக்கிற பிரதரை வாழ்த்துறேன். మీడియాలో ఉన్న బ్రదర్ కు నా వందనాలు. உங்க எல்லாருக்கும் நான் ஷேக் ஹேண்ட் கொடுக்குறேன். మీ అందరికి నా షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తున్నాను. கொடுங்க. ஹalleluya. చెప్పండి మీరు కూడా. ஆமா. ఆమేన్. என் கை அவ்வளவு நீளமா இருக்கு. నా చెయ్యి అంత పొడుగుగా ఉంది. கர்த்தர் இங்க வந்திருக்கிறார். దేవుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాడు. இந்த ஊழியம் ரொம்ப ஆசீர்வாதமா இருக்கு. ఈ పరిచర్య చాలా ఆశీర్వాదకరంగా ఉండబోతుంది. வேதம் சொல்லுது. వాక్యము చలవిస్తుంది. தேவன் செய்ய நினைச்சத ஒருபோதும் யாரும் தடுக்க முடியாது. దేవుడు తలంచుకున్న కార్యము ఎన్నడూ కూడా అది ఆగిపోవదు. அவர் போட்ட திட்டத்தை எந்த மந்திரவாதியும் எந்த மனுஷனும் அதை அழிக்கவோ அதை மாற்றவோ முடியாது. దేవుని యొక్క తీర్మానమును ఏ మాంత్రికుడు ఏ మానవుడు ఆపలేడు.
இயேசு சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன். యేసు సర్వశక్తి గల దేవుడు. இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுங்க. ఈ రోజు ఒక తీర్మానమును తీసుకుందాం. இந்த இயேசுவோட தான் என் வாழ்க்கை. ఇక మీదట యేసు కోసమే నా బ్రతుకు. இந்த இயேசுவோட தான் என் பயணம். ఇక ఈ యేసుతోనే నా పయనము. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. இந்த கிராமத்து மக்களை எல்லாம் நான் வாழ்த்துகிறேன். ఈ గ్రామస్తులందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు. இந்த கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கிற எல்லாரையும் ஆண்டவர் ఈ ஆசீர்வதிப்பார். కూడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక వందనాలు. மொழிபெயர்க்கிற சகோதரர் ரூபி அவர்களை తర్జుమా வாழ்த்துகிறேன். చేస్తున్న నాకు నా వందనాలు. கடந்த கூட்டங்கள்ல பேபி வந்தாங்க. పోయినసారి బేబీ వచ్చింది. இப்ப ரூபி வந்திருக்காங்க. ఇప్పుడు రూబీ వచ్చింది. சொல்லுங்க, பேபி வந்துட்டாங்க. చెప్పండి, బేబీ వచ్చింది. இப்ப ரூபி வந்திருக்கு. ఇప్పుడు రూబీ వచ్చింది. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஆமா, அவங்க அக்கா இவங்க. ఆమె నా చెల్లి, నేను అక్క. ஆமென். హల్లెలూయా. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஆமா, இப்படி ரூபியும் பேபியும் வந்து நமக்கு நல்ல மொழிபெயர்ப்பு செய்யறாங்க. ఈ రూబీ బేబీ వచ్చి మనకి మంచి తర్జుమా அது చేస్తున్నారు. போல எங்க ஊழியத்துல இணைந்து பயணம் செய்கிற சகோதரி அனுஷா அங்க வந்திருக்கிறாங்க. అలాగనే నాతో పాటు సేవలో సహకరిస్తున్న అనుష వచ్చి ఉన్నది. எனக்கும் பாஸ்டர் பாபு గారికి மீடியேட்டர் அவங்க தான். పాస్టర్ గారికి, బాబు గారికి, నాకును మధ్యలో మీడియేటర్ అనుషానే. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. மத்தியில நின்னு எல்லாம் எனக்கு அங்கிருந்து வாங்கி இங்க கொடுத்துருவாங்க. మధ్యలో ఉండి సమస్తము మాకు అందజేస్తూ ఉంటది. இங்கிருந்து வாங்கி அங்க கொடுத்துருவாங்க. ఇటు నుంచి అటు. கத்த சகோதரி ஆசீர்வதிக்க. దేవుడు సహోదరిని దీవించునుగా. அது போல செகண்டராபாத்ல இருந்து வந்திருக்கிறீங்க. అలాగనే సికింద్రాబాద్ నుంచి వచ్చిన. நான் நினைக்கிறேன் எல்லா ஆராதனை துபாயில இருந்து வரணும், அப்புறம் சவுதியில இருந்து வரணும், டெல்லியில இருந்து வரணும், தமிழ்நாட்டுல இருந்து வரணும், அப்படி எல்லாம் வரணும்னு நினைக்கிறேன் நான். ఇంకను నేను దుబాయ్ నుంచి రావాలి, ఢిల్లీ నుంచి రావాలి, సౌదీ నుంచి రావాలి, తమిళనాడు నుంచి రావాలని నేను ఇంకను దేవుని కోరుకుంటున్నాను. உங்களுக்கு ஹல்லேலூயா வராதா? మీకు హల్లెలూయా రాట్లేదుగా? ஆமென். హల్లెలూయా. ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் செய்ய வல்லமை உள்ளவர். దేవుడు సమస్తను చేయడానికి సమర్థుడై ఉన్నాడు. 2026ல ఈ 2026వ సంవత్సరంలో இந்த ஊழியத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கட்டும். దేవుడి పరిచర్యను దీవించును గాక. உங்க ஊழியத்துல நீங்க நிறைய பேர் உழைக்கிறீங்க. ఈ పరిచర్య కోసం అనేక మంది ప్రయాసపడుతున్నారు. ஊழியத்துக்காக நிறைய பேர் நீங்க ஜெபிக்கிறீங்க. అనేక మంది ప్రార్థనలు ఆదుకుంటున్నారు. நிறைய பேர் கொடுக்கிறீங்க. అనేక మంది మీ హస్తమును చాపుతున్నారు. ஒரு உரையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார். ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அதைத்தான் ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். అదే దేవుడు మీకు నేర్పిస్తున్నాడు. வாழ்கிற காலம் கடைசி காலம். మనము జీవిస్తున్న దినము ఆఖరి దినము. இயேசு சீக்கிரம் வரப்போகிறார். యేసయ్య త్వరగా రాబోతున్నాడు. உலகம் முடிய போகிறது. ఈ లోకం ఇక అంతమునకు రాబోతుంది. அவர் வருவதற்கு முன்பதாய், ఆయన రాకడకు ముందుగా, உலகம் முடிவதற்கு முன்பதாய், ఈ లోకము అంతము ముందుగా நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து வாழ మన வேண்டும். జీవితంను ఆయన చేతిలో పెట్టి మనం జీవించాలి. இரண்டு முறை வாழ்க்கை வாழ முடியாது. రెండు సార్లు ఈ జీవితంను మనం ஒரு జీవించాలండి. முறை தான் வாழ போகிறோம். ఒకే ఒకసారి జీవించాలి. ஒரு முறை வாழ்கிற வாழ்க்கை ఒకే ఒకసారి బ్రతికే அது జీవితము இயேசுவுக்கு சொந்தமாகட்டும். అది ఆ యేసుకే సొంతమైపోవాలి. அது இயேசுவுக்கு பிரியமாகட்டும். ఆ యేసుకే అది ఇష్టమైన அந்த బ్రతికై இயேசு ఉండాలి. விரும்புவதை செய்யட்டும். యేసు ఇష్టపడే కార్యమును చేయాలి. இயேசுவை பின்பற்றட்டும். యేసునే మనం వెంబడించాలి. இந்த உலகம் முடிவுக்கு முன்பதாய், ఈ లోకము అంతము ముందుగానే, இயேசு வருவதற்கு முன்பதாய் యేసు రాకడ ముందుగానే நாம் இயேசுவின் பிள்ளைகளாக மாற வேண்டும். మన దేవుని బిడ్డలుగా మార్చబడాలి. பரலோகத்தை ஒருவரும் இழந்து போக கூடாது. పరలోకమును ఏ ఒక్కరు కూడా కోల్పోకూడదు. ஒருவரும் பரலோகத்தை இழந்து போக கூடாது. ఎవరు కూడా పరలోకాన్ని కోల్పోకూడదు. எல்லாம் பரலோகத்துக்கு போக வேண்டும். ప్రతి ఒక్కరు పరలోకానికి వెళ్ళాలి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. நரகம் பயங்கரமான வேதனை உள்ளது. నరకము చాలా భయంకరము వేదనతో నిండినది. நரகம் பயங்கரமான வேதனை உள்ளது. అది చాలా భయంకరమును వేదనతో నిండి அந்த ఉన్నది. நரகத்துக்கு ஒருவரும் செல்லக்கூடாது என்று இயேசு விரும்புகிறார். ఆ నరకానికి ఏ ఒక్కరు కూడా వెళ్ళకూడదని దేవుడు కోరుతున్నాడు. நாம் நரகத்துக்கு போக கூடாது என்பதற்காக தான் నేను నరకానికి వెళ్ళకూడదని கல்வாரி சிலுவையில என் இயேசு கிறிஸ்து ఆ కల్వారి సిలువలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు அவர் ரத்தம் சிந்தினார். ఆయన రక్తమును కార్చాడు. அந்த ரத்தத்தினால ఆ రక్తము ద్వారానే பாவ மன்னிப்பு கிடைக்கிறது. పాప క్షమాపణ కలుగుతుంది. பாவம் மன்னிக்கப்படும் பொழுது పాప క్షమాపణ కలుగుతున్నప్పుడే மனுக்குலம் பரிசுத்தமாய் மாறுகிறது. మానవుడు పరిశుద్ధంగా మార్చబడతాడు. மனுக்குலம் பரிசுத்தமாய் மாறும் பொழுது మానవుడు పరిశుద్ధంగా మార్చబడిన వెంటనే பரலோக சொந்தக்காரங்களா மாறுகிறோம். పరలోకానికి వారసులుగా మార్చబడతారు. எல்லா மதமும் சொல்லுது, ప్రతి మతంలో ఏం చెప్తారంటే ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாம பாவ மன்னிப்பு இல்ல. రక్తమును చిందించకుండా పాపమునకు క్షమాపణ లేదు. மனுக்குலத்தின் பாவத்தை மன்னிக்கும்படியாய் ఈ మానవుల యొక్క పాపమును క్షమించడానికి இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக ரத்தம் சிந்தி இருக்கிறார். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రక్తమును కార్చాడు. அவர் సర్వలోக నాయகனாய் ரத்தம் சிந்தி இருக்கிறார். ఆయన సర్వలోకానికి నాయకుడిగా రక్తమును చిందించాడు. அந்த ரத்தத்தினால் உண்டான மீட்பு நமக்கு உண்டாகட்டும். ఆ రక్తము ద్వారా కలిగిన రక్షణ మనము పొందుకోవాలి. அந்த ரத்தம் இன்று இரவு உங்கள் மேல் இறங்க போகிறது. ఆ రక్తమే ఈ రాత్రికాల సమయం మీ మీద కుమ్మరింపబడబోతుంది. அந்த
ரத்தத்தினாலே நீங்கள் கழுவப்பட போகிறீர்கள். ఆ రక్తముతో మీరు కడగబడబోతున్నారు. அந்த ரத்தத்தினாலே விடுவிக்கப்பட ఆ போகிறீர்கள். రక్తము ద్వారా మీరు విడిపింపబడబోతున్నారు. அந்த ரத்தத்தை காணும் பொழுது ఆ రక్తమును చూస్తున్నప్పుడే சாசு நடுங்குவான். సాతాను సైన్యము వణుకుతుంది. యేసు రక్తమే జయం. యేసు రక్తమే జయము. கைகளை வைத்து சொல்லுங்க, యేసు రక్తమే చేతులు జయం. పైకెత్తి చెప్తామా గట్టిగా, యేసు రక్తమే జయము. యేసు రక్తమే జయం. యేసు రక్తమే జయము. இந்த ராத்திரி அந்த ரத்தம் ఈ రాత్రి ఆ రక్తము இந்த மைதானத்தில் அமர்ந்திருக்கிற உங்க மேல தெளிக்கப்பட்டு ఈ கொண்டிருக்கிறது. మైదానంలో కూర్చున్న మీ మీద చల్లింపబడుతుంది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. பாவத்தின் நாச்சத்தில் வாழ்கிற மனுக்குலத்தை, పాపపు దుర్వాసనలో జీవిస్తున్న మానవులు, பாவத்தின் அடிமைத்தனத்தில் வாழ்கிற மனுக்குலத்தை, పాపపు బానిసత్వంలో ఉన్న మనుషులు, அவனை பரிசுத்தமாய் மாற்றும் சக்தி అతనిని పరిశుద్ధంగా మార్చగలిగిన ఒక శక్తి இயேசுவின் இரத்தத்துக்கு உண்டு. యేసు రక్తమునకు ఉన్నది. ஹalleluya. హల్లెలూయా. ஹalleluya. హల్లెలూయా. எனவே இன்று மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், కాబట్టి నేను మరలా చెప్తున్నాను, సర్వలోక மக்களுக்காய் இரத்தம் சிந்தின இயேசு సర్వలోక ప్రజలందరి కోసం చిందింపబడిన యేసు రక్తము ஒன்று கூட உங்களை சுத்திகரித்து உங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி பரலோக மக்களாய் மாற்ற விரும்புகிறார். ఈ రోజు కూడా మిమ్మల్ని కడిగి పరిశుద్ధులుగా చేసే పరలోకానికి చేరుస్తుంది. இயேசுவின் கைகளிலே இன்று நம்மை ஒன்று கூட அர்ப்பணிக்க போகிறோம். యేసు యొక్క చేతిలో మనల్ని మనమందరం కలిసి అప్పగించబడబోతున్నాము. இன்று இரவு மகாபரி அர்ப்பணிப்பை குறித்து ஆண்டவர் உங்களுக்கு பேசுகிறார். ఈ రోజు గొప్ప అప్పగింతల గురించి దేవుడు మీతో మాట్లాడబోతున్నాడు. சாத்தான் கையிலே உன்னை அர்ப்பணிக்காதே. సాతాను చేతులను నువ్వు అప్పగించవద్దు. பாவத்துக்கு உன்னை அர்ப்பணிக்காதே. పాపమునకు అప్పగింపవద్దు. மனுஷன் கையில உன்னை அர்ப்பணிக்காதே. మానవుల చేతిలోనికి అప్పగింపవద్దు. மனுஷன் கையில உன்னை அர்ப்பணிக்காதே. మనుషుల చేతిలోనికి అప్పగింపవద్దు. இயேசுவின் கையிலே உன்னை அர்ப்பணித்தால் యేసు చేతిలో సమర్పించుకున్నట్లయితే இயேசு உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். యేసయ్యే నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు. హల్లెలూయా. 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 సినిమా మోహం అழியும். సినిమా పైన ఉన్న ఇష్టము అది నశించబడుతుంది. போதை மோகம் அழியும். ఫోన్ పైన ఉన్న ఆ యొక్క ఇష్టము నశింపబడుతుంది. பாவ மோகம் அழியும். పాపపు మోహం ఇప్పుడే నశింపబడుతుంది. கெட்ட உறவுகள் அழியும். చెడ్డ యొక్క సహవాసం ఇప్పుడే నశింపబడబోతుంది. இயேசு ஒருவரே மாறாதவர். యేసు మాత్రమే మారని దేవుడై ఉన్నాడు. கையை வைத்து சொல்லுங்க, இயேசு చేతులు ஒருவரே పైకెత్తి చెప్పండి, மாறாதவர். యేసు మాత్రమే మారని దేవుడు. ஆமென். ఆమేన్. இந்த ராத்திரி ఈ రాత్రి அந்த இயேசுவின் கையில எத்தனை பேர் உங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கிறீங்களோ, ఆ యేసు చేతిలో ఎంతమంది అయితే మిమ్మల్ని మీరు సమర్పించుకుంటారో, இயேசுவின் நாமத்துல சொல்றேன், నేను యేసు నామములో చెప్తున్నాను, இயேசுவின் கையில எத்தனை பேர் இன்று இரவு உங்களை அர்ப்பணிக்கிறீங்களோ, యేసు చేతిలో ఎంతమంది అయితే మిమ్మల్ని మీరు సమర్పించుకుంటారో, உங்களுக்காய் வானம் திறக்கப்பட போகிறது. మీకోసం ఆకాశము తెరవబడబోతుంది. வானம் திறக்கப்பட போகிறது. ఆకాశమే తెరవబడబోతుంది. உங்க மேல சுகம் இறங்க போகிறது. మీ మీదకి స్వస్థత దిగి రాబోతుంది. தெளிந்த புத்தி இறங்க போகிறது. మీ మీద స్వస్థత కలిగిన ఆత్మ దిగి రాబోతుంది. கெட்ட புத்தி மாற போகிறது. చెడ్డ స్వభావము మారిపోబోతుంది. நார புத்தி மாற போகிறது. ఆ యొక్క దుర్వాసన జీవితము మార్చబడబోతుంది. நல்ல புத்தியால இயேசு உங்களை நிரப்ப போகிறார். మంచి స్వభావముతో యేసు నింపబోతున్నాడు. நல்ல புத்தியால இயேசு உங்களை நிரப்ப போகிறார். మంచి బుద్ధితో దేవుడు నిన్ను నింపబోతున్నాడు. ஆமென் சொல்லுங்க. ఆమేన్ చెప్పండి. ஆமென் சொல்லுங்க. ఆమేన్ అని అనండి. ஆமென் சொல்லுங்க. గట్టిగా ఆమేన్ చెప్పండి. அறிமுகமான ஒரு பகுதியை உங்களுக்கு சொல்ல ஆவியானவர் தூண்டுகிறார். మనందరికి పరిచయమైన ఒక వాక్యమును చెప్పడానికి ప్రేరేపింపబడుతున్నాను. யோவான் 6ஆம் அதிகாரத்திலே, యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయములో, யோவான் 6ஆம் அதிகாரத்திலே యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయములో வசனத்தை வாசிக்கலாம். ఒక మాటను నేను చదువుతాను. யோவான் 6ஆம் அதிகாரத்திலே యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். ఒక వాక్యమును నేను చదువుతాను. நன்றாய் கவனிக்கணும். బాగుగా వినండి. 6ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். 6వ అధ్యాయము 9వ వాక్యమును 6ஆம் చదువుతాము. அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். 6వ అధ్యాయము 9వ వాక్యమును உங்க చదువుతాము. எல்லாருக்கும் இந்த பகுதி தெரியும். మీ అందరికీ భాగము తెలుసు. ஆவியானவர் என்ன ரொம்ப உந்துறதுனால உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன். పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మరలా ప్రేరేపిస్తున్నాడు కాబట్టి నేను మీకు చెప్తున్నాను. நீ ஒருவேளை தோல்வியோடு வந்து உட்கார்ந்திருக்கலாம். ఒకవేళ నీవు ఓటమి పాలై ఉండవచ్చు. மன குழப்பத்தோட உட்கார்ந்திருக்கலாம். అనేక విధమైన గలిబిలి మధ్యలో నీవు ఇక్కడికి వచ్చి ఉండవచ్చు. பாவத்துக்கு அடிமைப்பட்டு உட்கார்ந்திருக்கலாம். పాపంలో నీవు బానిసుడిగా ఉండి రావచ్చు. ஏன் வாழ வேண்டும் என்ற கேள்வியோடு உட்கார்ந்திருக்கலாம். ఇక మీదట నేను బ్రతికి ఏ ప్రయోజనం అనుకొని రావచ్చు. என்ன வாழ்க்கை என்ற விரக்தியோட உட்கார்ந்திருக்கலாம். నీ జీవితమైన ఒక విరక్తితో నీవు వచ్చి ఉండవచ్చు. சிலர் சாக வேண்டும் என்று உட்கார்ந்திருக்கிறீங்க. అనేక మంది ఇక మీదట నేను చనిపోవాలనుకొని వచ్చారు. தோல்வியோட உட்கார்ந்திருக்கிறீங்க. ఓటమి పాలై వచ్చి ఉన్నారు.
எந்த சூழ்நிலையில உட்கார்ந்து இருந்தாலும் ఏ పరిస్థితిలో నీవు ఇక్కడ కూర్చున్నా இந்த సరే வசனம் உங்களை உயிர்ப்பிக்க போகிறது. ఈ వాక్యం నిన్ను బ్రతికింప చేస్తుంది. இந்த வசனம் உங்களை தொட போகிறது. ఈ వాక్యం నిన్ను తాకబోతుంది. ஆமென் சொல்லுங்க. ఆమేన్ చెప్తారా? హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. சிந்தையை தெளிவா இங்கே கொண்டு வா. మీ యొక్క ఆలోచనలన్నిటిని చాలా జాగ్రత్తగా ఇటు ఉంచండి. எல்லாம் இங்க திரும்பி வாங்க. అందరూ ఇటువైపు మా వైపు తిరిగి చూడండి. கவனிங்க. ఈ మాటను గ్రహించండి. இயேசுவின் சீடன் ஒருவன் சொல்லுகிறான். యేసు శిష్యుల్లో ఒకడు అంటున్నాడు. இயேசுவின் சீடன் ஒருவன் சொல்லுகிறான். యేసు శిష్యుల్లో ఒకడు అంటున్నాడు. இயேசுவின் சீடன் ஒரு தம்பியை ஒரு பையனை சுட்டி காண்பிக்கிறான். యేసు యొక్క శిష్యులు ఒక చిన్నవాడిని చూస్తున్నాడు. இங்கே ஒரு பையன் இருக்கிறான். ఇక్కడ ఒక చిన్నవాడు వచ్చి ఉన్నాడు. இங்க ஒரு பையன் இருக்கிறான். ఇక్కడే ఒక చిన్నవాడు వచ్చి ఉన్నాడు. இங்கே ஒரு பையன் இருக்கிறான். ఇక్కడ ఒక చిన్నవాడు వచ్చి ఉన్నాడు. இயேசு கிட்ட அவன் சொல்றான். యేసు ఆయనతో అంటున్నాడు. அந்த பையனை ఆ చిన్నవాడిని இயேசு கிட்ட యేసు దగ్గర அந்த சீசன் அறிமுகம் செய்து வைக்கிறான். ఆ శిష్యుడు పరిచయం చేస్తున్నాడు. ஹalleluya. హల్లెలూయా. இயேசுவே యేసయ్యా. இயேசுவே యేసయ్యా. இங்க ஒரு பையன் இருக்கிறான். ఇక్కడ ఒక చిన్నవాడు వచ్చి ఉన్నాడు. இவன் ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்ய போகிறான். ఇక్కడ ఈయన ఒక గొప్ప కార్యము చేయబోతున్నాడు. இயேசுவே యేసయ్యా. இவனை கொண்டு நீர் பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறீர். ఇతనిని బట్టి నీవు గొప్ప కార్యము చేయబోతున్నావు. இவன் சரித்திரம் மாற போகிறது. ఇతని యొక్క చరిత్ర మార్చబడబోతుంది. தலைவிதி மாற போகிறது. తలరాత మార్చబడుతుంది. சூழ்நிலை மாற போகிறது. పరిస్థితి మార్చబడబోతుంది. சாபம் மாற போகிறது. శాపము మార్చబడబోతుంది. பாவம் மாற போகிறது. పాపము మారిపోతుంది. ஒரு பெரிய மாற்றத்தை இவன் சந்திக்க போகிறான். గొప్ప మార్పును చూడబోతున్నాడు. ஹalleluya. హల్లెలూయా. இன்று இரவு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ఈ రాత్రి నేను మీకు చెప్తున్నాను. எந்த சூழ்நிலையில் நீ கலங்கி இருந்தாலும் ఏ పరిస్థితిలో నీవు అంగలారుస్తూ ఉన్నట్లయితే நீ ஒரு மாற்றத்தை சந்திக்க போகிறாய். నీవు ఈ రాత్రి యొక్క మార్పును చూడబోతున్నావు. உன் மனம் மாற போகிறது. నీ మనసు మార్చబడబోతుంది. உன் மனம் மாற போகிறது. నీ మనసు உன் మార్చబడబోతుంది. சூழ்நிலை மாற போகிறது. నీ పరిస్థితి మారబోతుంది. உன் சூழ்நிலை மாற போகிறது. నీ పరిస్థితి మారబోతుంది. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ఎంతమంది మాటకు ఆమేన్ అంటున్నారు? ஹalleluya. హల్లెలూయా. இயேசுவால் உன் சூழ்நிலையை மாற்ற முடியும். యేసు ద్వారా నీ పరిస్థితి మార్చబడుతుంది. இயேசுவால் உன் சூழ்நிலையை மாற்ற முடியும். యేసు ద్వారా నీ పరిస్థితి మారిపోతుంది. அவர் சர்வ வல்லவர். ఆయన సర్వశక్తి గలవాడు. சர்வ வல்லவர். ఆయన సర్వశక్తి గలవాడు. காற்றை அடக்கினவர். గాలిని ఆపిన దేవుడు. கடலை அடக்கினவர். ఆయన యొక్క సముద్రమును ఆపిన దేవుడు. அடக்கினவர். తుఫానును ఆపగలిగిన దేవుడు. சிலுவையை ஜெயித்தவர். సిలువను జయించినవాడు. சாத்தானை ஜெயித்தவர். సాతానును ఓడించినవాడు. மரணத்தை ஜெயித்தவர். మరణమును జయించినవాడు. சூழ்நிலையை மாற்றுவார். నీ పరిస్థితిని మార్చబోతున్నాడు. ஹalleluya. హల్లెలూయా. ஹalleluya. హల్లెలూయా. இயேசு திபேரியா கடற்கரையின் பக்கத்திலே பிரசங்கம் பண்ண வந்தார். యేసయ్య ఆ యొక్క సముద్ర పోటున పరిచర్య చేయడానికి వచ్చి ఉన్నాడు. மலைக்கு மேல பிரசங்கம் பண்ண உட்கார்ந்திருக்கார். కొండపైన ఆ ప్రాంతంలో ఆయన ప్రసంగమునకు కూర్చొని ఉన్నాడు. பிரசங்கியாரா உட்கார்ந்திருக்கிறார். ఆయన బోధకుడుగా కూర్చొని ఉన్నాడు. நல்ல பிரசங்கியாரா உட்கார்ந்திருக்கிறார். మంచి ప్రసంగికుడుగా అక్కడ ఉన్నాడు. அந்த வார்த்தை மிகவும் வல்லமை உள்ள வார்த்தை. ఆయన మాట చాలా ప్రభావముతో కూడినది. அந்த வார்த்தை ஜீவனுள்ள வார்த்தை. ఆ మాట జీవమును కలిగినది. அந்த வார்த்தையில் சுகம் உண்டு. ఆ మాటలో స్వస్థత ఉంది. அந்த வார்த்தையில் விடுதலை உண்டு. ఆ వాక్కులో స్వస్థత ఉంది, విడుదల ఉంది. 3 நாள் 3 దినములు இயேசு மலைக்கு மேல உட்கார்ந்து యేసు కొండ పైన కూర్చొని சுகம் கொடுக்கிற வார்த்தையை, స్వస్థతను ఇచ్చే వాక్కు, விடுதலை கொடுக்கிற வார்த்தையை, విడుదలనిచ్చే మాట, சாத்தானுடைய கட்டுகளை அறுக்கிற வார்த்தையை సాతాను కట్లను తెంపే మాటలు இயேசு பிரசங்கம் பண்ண போறார். యేసు ప్రసంగింపచేస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. நிச்சயமா இயேசுவின் வார்த்தை எங்கே உண்டோ నిశ్చయముగా ఆయన మాట వాక్కు ఎక్కడైతే அங்கே ఉందో விடுதலை உண்டு. అక్కడ విడుదల ఉంది. ஆமென். ఆమేన్. இயேசுவின் வார்த்தையில விடுதலை உண்டு. యేసు మాటలో విడుదల ఉంది. இன்னும் நிறைய பேருக்கு ఇక్కడ అనేక మంది இயேசுவின் வார்த்தை வேண்டாம். యేసు మాటలు వద్దు. கட்டுக்கதை போதும். అనవసరమైన మాటలు, கள்ள காதல் கதை போதும். ఆ ప్రేమ మాటలు, சினிமா கதை போதும். సినిమా మాటలు, தமாஷ் கதை போதும். తమాషా మాటలు చాలు, உலக கதை போதும். లోకానుసరమైన మాటలు చాలు. ஆனா இயேசுவின் வார்த்தை நிறைய பேருக்கு வேண்டாம். కానీ యేసు యొక్క మాటలు అనేక మంది కోరరు. இயேசுவின் வார்த்தைக்கு இடம் கொடுத்தால் యేసు మాటలకు నీవు చోటిచ్చినట్లయితే சூழ்நிலையை இயேசு மாற்றுவார். నీ స్థితిని దేవుడు మార్చివేస్తాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. இயேசுவின் வார்த்தையை அசட்டை பண்ணினா యేసు మాటను నీవు అశ్రద్ధ పరిస్తే உனக்குரிய ஆசீர்வாதம் உன்னை விட்டு போய்டும். నీకంటూ ఉంచబడిన ఆశీర్వాదం దూరం అయిపోతుంది.
అయిపోతది. ఎత్తனைయో ముறை இயேசுவின் வார்த்தை உனக்கு வந்தது. అనేక సార్లు యేసు మాటలు నీ యొద్దకు వచ్చి ఉన్నది. நண்பனுக்காக இயேசுவின் வார்த்தை அசட்டை பண்ணினாய். నీ స్నేహితుడి నిమిత్తం ఆ మాటను నీవు త్రోసివేశావు. பாவத்து நிமித்தம் இயேசுவின் வார்த்தை அசட்டை பண்ணினாய். పాపము నిమిత్తం యేసు మాటను నీవు త్రోసివేశావు. ஒருவேளை இந்த கூட்டத்துல இயேசுவின் வார்த்தை அசட்டை பண்ணி வாழ்ந்திருப்பாயானால், ఒకవేళ ఈ కూడికలో నీవు యేసు మాటను అశ్రద్ధపరిచినట్లయితే, இந்த ராத்திரி உன்னை தேடி வருகிற அன்பின் வார்த்தையை, ఈ రాత్రి నీకు నిన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చిన ప్రేమ మాటలు, இன்று இரவு உன்னை வாழ வைக்கிற வருகிற வார்த்தையை, ఈ రోజు నిన్ను బ్రతికింప చేసే ఆ మాటలు, நீ வருக வருக என்று வரவேற்க வேண்டும். నీవు రా రా రమ్ము అని చెప్పి దాన్ని நீ வருக வருக என்று ఆహ్వానించినట్లయితే, வரவேற்க வேண்டும். రండి అని దాన్ని ఆహ్వానించినట్లయితే, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. புதிய வருஷத்தை மட்டும் வரவேற்க கூடாது. నూతన సంవత్సరాన్ని మాత్రం మనం ఆహ్వానించకూడదు. பணத்தை மட்டும் வரவேற்க கூடாது. ధనమును మాత్రం ఆహ్వానించవద్దు. இயேசுவின் வார்த்தையை வரவேற்க வேண்டும். యేసు మాటలను రమ్ము అని ఆహ్వానించాలి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. இயேசுவின் வார்த்தையை வரவேற்றா, యేసు మాటలను నీవు ఆహ్వానించినట్లయితే, இயேசு உன்னை வாழ வைப்பார். దేవుడు నిన్ను బ్రతికింప இயேசு చేస్తాడు. உன்னை வாழ வைப்பார். ఆయన నిన్ను బ్రతికింప చేస్తాడు. அந்த மலையில உட்கார்ந்து இயேசு பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். ఆ కొండ పైన కూర్చొని ప్రసంగము మొదలు పెట్టాడు. திரளான மக்கள் இயேசுவின் பிரசங்கத்தை கேட்க வர்றாங்க. అనేక జన సమూహం అక్కడికి తరలి వచ్చి ఉన్నారు. நிறைய மக்கள் வர்றாங்க. అనేక మంది వచ్చి ఉన్నారు. பல்வேறு பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் வர்றாங்க. అనేక మంది బాధింపబడి వచ్చి ఉన్నారు. சோர்வுகளோடு வர்றாங்க. సోలిపై వచ్చి ఉన్నారు. கண்ணீரோடு வர்றாங்க. కన్నీటితో వచ్చి ఉన్నారు. அதே கூட்டத்துல, అదే గుంపులో, சொல்லுங்க, அதே கூட்டத்துல, మీరు కూడా చెప్పండి, ఆ గుంపులో, சத்தமா ஆ கும்பலோ, ఇంకా గట్టిగా చెప్పండి, ఆ గుంపులో. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அதே கூட்டத்துல ఆ గుంపులో ஒரு சின்ன பையன் வருகிறான். ఒక చిన్నవాడు వస్తున్నాడు. ஆமென். ఆమేన్. ஒரு சின்ன பையன் வருகிறான். ఒక చిన్న అబ్బాయి వస్తున్నాడు. அவங்க அம்மா சொல்றாங்க, వాళ్ళ తల్లి చెప్పి పంపిస్తుంది, டேய் மகனே, అరే నా కుమారుడా, இயேசு பக்கத்து ஊர்ல வந்திருக்கிறார். యేసు పక్కన గ్రామానికి వచ్చాడంట. போய் பார்த்துட்டு வா. నువ్వు వెళ్ళి చూసిరా. அவர் வார்த்தையை கேட்டுட்டு வா. ఆ మాటలను వినిరా. அவர் சொல்றத செஞ்சுட்டு வா. ఆయన చెప్పింది చేసిరా. அவர் கேட்கறத கொடுத்துட்டு வா. ఆయన అడిగింది ఇచ్చి వేసిరా. அவர் கீழ்ப்படிஞ்சிட்டு வா. ఆయనకు లోబడిరా. அம்மா மகன் அனுப்புறாங்க. ఆ తల్లి కుమారుడిని పంపిస్తుంది. அம்மா பையன் அனுப்புறாங்க. ఆ తల్లి గారు ఆ కుమారుడిని పంపిస్తున్నారు. அம்மா பையன் அனுப்புறாங்க. ఆ తల్లి తన కుమారుడిని పంపిస్తుంది. எங்க அனுப்புறாங்க? ఎక్కడికి పంపించింది? సినిమాவுக்கு అனுப்பல. సినిమాకి పంపించలేదండి. கூட்டாளியோட அனுப்பல. బంధుమిత్రులతో పంపించలేదు. எங்கேயுமே அனுப்பல. ఎక్కడికి పంపించలేదు. இயேசுவை பார்க்க அந்த மகன் அம்மா அனுப்புறாங்க. యేసుని చూసి రమ్మని పంపిస్తుంది. இயேசுவை பார்க்க அனுப்புன அம்மாவுக்கு ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். యేసుని చూసి రమ్మని చెప్పిన ఆ తల్లికి ఒక హల్లెలూయా చెప్పవా? హల్లెలూయా. உன் மகனை கிரிக்கெட் பார்க்க அனுப்பாத. నీ యొక్క కుమారుని క్రికెట్ చూడడానికి పంపించవద్దు. உனக்கு மகனை கெட்ட கூட்டாளியோட அனுப்பாத. చెడ్డ సహవాసమునకు నీ కుమారుని పంపించవద్దు. உனக்கு மகனை கள்ள வழியில சம்பாதிக்க அனுப்பாத. నీ యొక్క కుమారుని చెడ్డ సహవాసమును బట్టి ధనము సంపాదించుటకు పంపించవద్దు. மகனை இயேசுவை பார்க்க அனுப்பு. యేసుని చూడడానికి నీ కుమారుని పంపించు. உனக்கு மகனை ஆராதனைக்கு அனுப்பு. ఆరాధనకు నీ కుమారుని పంపించు. உனக்கு மகனை ஊழியத்துக்கு அனுப்பு. నీ కుమారుని పరిచర్యకు పంపించు. உனக்கு மகனை சபைக்கு அனுப்பு. నీ కుమారుని సంఘానికి పంపించు. மகன் உனக்கு ஆசீர்வாதமா இருப்பான். అప్పుడు నీ కుమారుడు నీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండబోతున్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. பெற்றோர்கள் நல்லா கவனிக்கணும். తల్లిదండ్రులారా ఆలకించండి. சின்ன వయసుலயே உன் பிள்ளைய தப்பா செய்ய அனுப்பாத. చిన్న వయసులోనే తప్పుడు కార్యక్రమంలో మీ పిల్లల్ని வாலிப வயசுல పంపించవద్దు. இவனை தப்பா அனுப்பாத. యవన ప్రాయంలో తప్పుడు చేయవద్దు. அந்த అమ్మా ఆ తల్లి அந்த சின்ன பையனை ఆ చిన్నవాణ్ణి அந்த சின்ன பையனை ఆ చిన్నవాణ్ణి இயேசுவின் கூட்டத்துக்கு அனுப்புறாங்க. యేసు కుడికి పంపిస్తుంది. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அந்த பையன் ఆ కుమారుడు அடம் பிடிக்கவே இல்ல. అతడు ఎక్కడ కూడా గొడవ చేయలా. நான் எல்லாம் போக முடியாது. నేను వెళ్ళలేనమ్ము. நீ வேணா போ. నువ్వైతే వెళ్ళు. எனக்கெல்லாம் நேரம் இல்ல. నాకు సమయం లేదు. எனக்கு ఫ్రెండ్స్ வருவாங்க. నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నాకు. எனக்கு இப்போ எனக்கு மொபைல் பார்க்கணும். నేను ఫోన్ చూసుకోవాలమ్ము. எனக்கு கள்ளத்தனமா பேசணும். నేను ఫోన్ మాట్లాడుకోవాలి. காதலி கிட்ட பேசணும். నేను నా ప్రియురాలతో మాట్లాడాలి. காதலன் கிட்ட பேசணும். నేను ప్రియుడితో మాట్లాడాలి. இன்னைக்கு நான் அப்படி சொல்லி இருப்பான். ఇప్పుడైతే అలానే చెప్పేవాడు. அவன் ஒண்ணுமே சொல்லல. కానీ ఆ రోజు ఏం చెప్పలేదండి. கவனிக்கணும். గమనించండి. முதல்ல அந்த தம்பிக்குள்ள இருந்த ஒன்று మొదటిగా ఆ కుమారుడు ఉన్నది ఏంటి? கீழ்ப்படிதலின் ஆவி. లోబడే స్వభావము. கீழ்ப்படிதலின் ஆவி. లోబడే ఆత్మ.
హల్లెలూయా హల్లెలూయా. நீ கீழ்ப்படிந்தால் నీవు లోబడినట్లయితే நீ மேல் படியில வருவ. నీవు ముందుకు పైకి ఎదుగుతావు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. இன்னும் ஏன் தரித்திரத்துல கிடக்குற தெரியுமா? ఇంకా దారిద్ర్యతలో ఎందుకున్నావో తెలుసా? இன்னும் ஏன் உனக்கு நெருக்கம் தெரியுமா? ఇంకా ఇరుకులో ఉన్నావు ఎందుకు? సభకి இன்னும் కీழ்పడియல. సంఘానికి లోబడలేదు. సత్యத்துக்கு కీழ்పడియல. సత్యానికి అప్పగించలేదు. యేసుவுக்கு కీழ்పడియல. యేసుకే లోబడలేదు. వசனத்துக்கு కీழ்పడియல. వాక్యమునకు లోబడలేదు. అమ్మా சொன்ன உடனே తల్లి చెప్పిన వెంటనే அப்படியே கீழ்ப்படுகிறான். అలాగే లోబడ్డాడు. இந்த பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் சொல்றேன், ఈ పిల్లలందరికీ చెప్తున్నాను, வாலிப பிள்ளைகளுக்கு சொல்றேன், యవనస్తులకు చెప్తున్నాను, பெற்ற தகப்பன பெற்ற தாய வேதனை படுத்தாதீங்க. కన్న తల్లిని కన్న తండ్రిని నీవు వేదన పరచవద్దు. உங்க இஷ்டத்துக்கு ஒரு மாப்பிள்ளைய பார்த்துட்டு ஓடாதீங்க. నీ ఇష్టమైన ఆ ప్రియుని వెతుకొని వెళ్ళవద్దు. உங்க இஷ்டத்துக்கு ஒரு பொண்ணை காதலிக்காதீங்க. నీకు ఇష్టమైన అమ్మాయిని నీవు ప్రేమించవద్దు. இயேசுவை நோக்கி பார். యేసు వైపు తేరి చూడు. பெற்றோர் தன் பிள்ளை கெட்டு போகணும்னு விரும்ப மாட்டாங்க. ఏ తల్లిదండ్రులు కూడా వాళ్ళ పిల్లలు నశించిపోవాలని ఆశించరు. మొబైల్ వాங்கி தரட செத்து போவேன்னு சொல்லாத. మొబైల్ ఇవ్వకపోతే నేను చచ్చిపోతాను అనొద్దు. మొబైల్కి అడిమే ఆగాద. ఆ మొబైల్ కి మీరు బానిసలవద్దు. ఆండవருக்கு కీழ்పడి. దేవునికి లోబడు. ఆండవருக்கு కీழ்పడి. దేవునికే లోబడండి. అబ్రహాం కీழ்పడిందాன். అబ్రహాము లోబడ్డాడు. ఇస్సాకు లోబడ్డాడు. கர்த்தரை ஆசீர்வதித்தார். దేవుడు వాళ్ళని ఆశీర్వదించాడు. இந்த கூட்டத்துல யாராயிலும் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படியாம, சபைக்கு கீழ்ப்படியாம, பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படியாம, அடங்காம இருந்தா இன்னைக்கு கீழ்ப்படியும் ஆவிக்காக ஆண்டவர் உங்களை அர்ப்பணிங்க. ఈ కూడికలో ఎవరైతే సంఘానికి లోబడకుండా, దేవునికి లోబడకుండా, సేవకులకు లోబడకుండా, కన్న తల్లిదండ్రికి లోబడకుండా ఉన్నట్లయితే దేవునికి ఇప్పుడే సమర్పించుకోండి. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. అమ్మ சொன்ன உடனே அவன் கீழ்ப்படிஞ்சான். తల్లి చెప్పిన వెంటనే లోబడ్డాడు. சரியம்மா நீ சொன்னா நான் கேக்குறேன். సరేనమ్మా నువ్వు చెప్పావుగా నేను వింటాను. అమ్మా నీ சொன்னதுல ఏదో ஒரு உண்மை இருக்கு. అమ్మ నువ్వు చెప్పావంటే ఏదో దాంట్లో దాగి ఉంది. అమ్మట கேட்டிருப்பான். అమ్మతో అడిగి ఉంటాడు, అమ్మా అమ్మా அங்க போனா என்ன கிடைக்கும்? అక్కడికి వెళ్తే ఏం దొరికింది? అమ్మ சொல்லிருப்பாங்க. వాళ్ళ తల్లి ఇలా చెప్పుకుంటది, యేసువిடம் పోనా యేసు దగ్గరికి వెళ్తే வாழ்க்கை மாறும். మన బ్రతుకు మారిపోతది. యేసువిடம் పోனால் యేసు దగ్గరికి వెళ్తే కుటుంబం ఆశీర్వదించబడుతుంది. మన కుటుంబం ఆశీర్వదింపబడుతుంది. యేసువిடம் పోனால் యేసు యొద్దకు நம்ம వెళ్తే சூழ்நிலை மாறும். మన స్థితి మార్చబడుతుంది. ஏனா ఎందుకంటే வேதாகம சரித்திர ஆய்வாளர்கள் వాక్యమును పరిశోధకులు அந்த குடும்பத்தை பத்தி எழுதி வச்சிருக்காங்க. ఆ కుటుంబమును బట్టి రాసి ఉన్నారండి. బైబిల్ అది இல்ல. అదైతే బైబిల్లో లేదు. அந்த பையன் பிறந்த உடனே அவங்க அப்பா செத்து போயிட்டாராம். చరిత్రలో ఆ కుమారుడు జన్మించిన రోజే ఆ ప్రాయంలో చిన్నప్పుడే తండ్రి చనిపోయాడంట. அவங்க అమ్మ இளம் వయసుள்ளவங்க. ఆ తల్లి యవ్వన ప్రాయంలో ఉన్నప్పుడే, இளம் వయసుலயே அந்த விதவையா மாறிட்டாங்க. యవ్వన ప్రాయంలోనే విధవరాలుగా మార్చబడింది. அந்த காலத்துல విధவைகள் வெளியே வரக்கூடாது. ఆ రోజులో ఆ విధవరాళ్ళు బయటికి రాకూడదు. சுப கூட்டத்துல, கல்யாண கூட்டத்துல பங்கெடுக்க கூடாது. ఆ వివాహము జరిగే శుభ కార్యాలలో వాళ్ళు బయటికి కనబడకూడదు. ఇంటిలోనే இருக்கணும். ఇంటిలోనే ఉండాలి. அப்படி அந்த இளது வயசுல விதவை ஆனா ఆ యవ్వన ప్రాయంలో ఎప్పుడైతే విధవరాలుగా మార్చబడిందో அந்த குடும்பத்தை சமுதாயம் ஒதுக்கி வைக்கும். ఆ కుటుంబాన్ని సమాజం త్రోసివేసింది. சொந்தக்காரங்க ஒதுக்கி வைப்பாங்க. బంధుమిత్రులు దూరపరిచేశారు. அப்படினா అలాగైతే కుటుంబం, ఆ కుటుంబము மக்களால சமுதாயத்தால வெறுக்கப்பட்ட குடும்பம், మనుషుల ద్వారా సమాజం ద్వారా త్రోసివేయబడినది. எல்லாரும் புறக்கணிக்கப்பட்ட குடும்பம், అందరూ వాళ్ళని తృణీకరించారు, தள்ளப்பட்ட குடும்பம், తోసివేశారు. எவ்வளவு வேதனை, ఎంత వేదన ఉంటుందో. அதனாலதான் అమ్మ சொல்றாங்க, కాబట్టి తల్లి చెప్తుంది, మగనే నీ పో, కుమారుడా నువ్వైనా వెళ్ళు, வெளியே வரக்கூடாது. నేను బయటికి రాలేనయ్యా. தப்பு தப்பா சமுதாயம் பேசும். నన్ను గురించి చాలా తప్పుగా మాట్లాడుకుంటారు. நிச்சயமா நீ போனால் కానీ నిశ్చయంగా నీవు వెళ్తే యేసు నమ్ కుటుంబத்தை ఆశీర్వదిపారు. యేసు మన కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఆశీర్వదిపారు. ఆశీర్వదిస్తాడు. நீ போய் నీవు వెళ్ళి యేసు சொல்றத கேளு, యేసు చెప్పినది విను அப்படின்னு சொல்லி అని చెప్పి நல்லா கவனிக்கணும். చాలా జాగ్రత్తగా ఆలకించండి. அந்த சின்ன பையன் கையில ఆ చిన్నవాడి చేతిలో ஒரு சின்ன சாப்பாட்டையும் ఒక చిన్న భోజనము ஒரு పెట్టి சின்ன கூடையும் கொடுத்து ఒక விட்டாங்க. చిన్న గంపను పంపిస్తుంది. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. చిన్నవాడా, చిన్నవాడు, చిన్నవాడు, చిన్న గంప, చిన్న గంప, చిన్న ఆహారము, చిన్న ఆహారం. హల్లెలూయా. சொல்லுங்க, చెప్పండి మీరు కూడా. చిన్నవాడు, చిన్న గంప, చిన్న ఆహారము. చిన్నవాడు గట్టిగా చిన్న గంప, చిన్నవాడు, చిన్న గంప, చిన్న ఆహారం, చిన్న ఆహారము. చిన్న ఆహారము.
சொல்லுங்க, చిన్నవాడు. మీరు కూడా గట్టిగా చెప్పాలి, చిన్నవాడు, చిన్న గంప, சின்ன ஆகாரமு. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. అதையும் తూకిட்டு దాన్ని కూడా పట్టుకొని எங்க போறாரு? ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు? எங்க போறாரு? ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు? ఫేస్బుక్ பார்க்க போறாரா? ఫేస్బుక్ தலையில போட்டுருவேன் நானு. எங்க போறாரு? ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు? బెడ్షీట్ మూడిட்டு రాత్రి எல்லாம் టీవీ பார்க்க போறாரா? బెడ్షీట్ కప్పుకొని టీవీ చూడడానికి వెళ్తున్నాడు. ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు? కాட்டுకుள்ள పోయి కాదనగట பேச போறாரா? ఆ యొక్క అడవిలోనికి వెళ్ళి ఫోన్ మాట్లాడుతున్నాడు. தலையில బాటిల్ పోట్టురువేன் నాను. ఈ బాటిల్ ని ఇసిరేస్తాను. எங்க போறாரு தம்பி? ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు వీడు? எங்க போறாரு? గట్టిగా ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు? యేసువ பார்க்க போறாரு. యేసును చూడుటకు వెళ్తున్నాడు. ఆమేన్. చిన్నవాడు, చిన్నవాడు, చిన్న గంప, చిన్న ఆహారము. ஒருத்தன் கேக்குறான், ఒకడు అడుగుతున్నా, ఏ చిన్నవాడు, రే చిన్నవాడు, ఎక్కడ పోరే? ఎక్కడికి వెళ్తున్నావురా? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎక్కడ 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 ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? அவன் சொல்றான், ఆడంటాడు, எங்க அம்மா మా అమ్మ இந்த சின்ன ஆகாரத்தை கொடுத்து, ఈ చిన్న భోజనమునిచ్చి, சின்ன கூடைய கொடுத்து, ఈ చిన్న గంపనిచ్చి, சின்ன பையனை ఈ చిన్నవాడిని యేసువ பார்க்க சொல்லி இருக்காங்க. యేసును చూడమని கொஞ்சம் பேர் சொல்லி இருப்பாங்க. కొంతమంది ఇలా చెప్పుంటారు, நீ சின்ன பையன், నువ్వు చిన్నవాడు కదా, சின்ன சாப்பாடு, ఏ చిన్న భోజనమే కదా, చిన్న కూడ, ఏ చిన్న గంప పట్టుకొని நீயாவது இயேசுவை பார்க்கறதா? నువ్వైనా సరే ఆ యేసు దగ్గరకైనా సరే, நீயாவது இயேசு கூட்டத்துக்கு போறவா? నువ్వైనా సరే ఆ యేసు కుడికి వెళ్ళడమైనా. ஆளப்பாரு, ఆ మనుషుని చూడు, இத்தனோண்டு இருக்கிறான், ఇంతే ఉన్నావు, இயேசுவை பார்க்க போறானா? యేసుని చూడడానికి వెళ్తున్నాడు. அப்படி எத்தனை பேர் சொல்லி இருப்பாங்க? అని ఎంతమంది ఎగతాలు చేశారు? எத்தனை பேர் சொல்லி இருப்பாங்க? ఎంతమంది అలా అన్నారు? உங்களை அப்படி சொல்றாங்களா? మిమ్మల్ని ఎవరైనా అలా అన్నారా? சின்ன பையன், అరే నువ్వు చిన్నవాడివి, சின்ன ஊழியக்காரி, అరే నువ్వు చిన్న సేవకురాలివి, சின்ன பையன், అరే చిన్నవాడివి, உனக்கு ஜெபிக்க தெரியாது, నీకు ప్రార్థన రాదు, உனக்கு பாட தெரியாது, పాటలు రావు, உனக்கு பிரசங்கம் பண்ண தெரியாது, ప్రసంగాలు రావు, நீ சின்னவன், నువ్వు చిన్నవాడివి, నీవు చిన్నవాడివి, உனக்கு வரமே இல்ல, నీకు వరాలు లేవు, உனக்கு கிருபையே இல்ல, కృపలు లేవు, உன்னால ஊழியம் செய்ய முடியாது, పరిచర్యనే చేయలేవు, உன்னால படிக்க முடியாது, వాక్యం చదవలేవు, மேக்ஸ் வராது, నీకు మ్యాథ్స్ రాదు, உனக்கு సైన్స్ వరాது, లెక్కలు రావు, సైన్స్ రాదు, మారిడివియో, నీవు డాక్టర్ అయిపోతావా, உனக்கு மேக்ஸ் வராது, అరే నీకు లెక్కలు రావు, ఫిజిక్స్ వరాது, నీకు శాస్త్రాలు రావు, విజ్ఞానియ మారిడివియో, నీవు సైంటిస్ట్ అయిపోతావా, உனக்கு తెలుగు వరాது, నీకు తెలుగు రాదు, உனக்கு ఇంగ్లీష్ వరాது, ఇంగ్లీష్ చదవడం రాదు, వాద్యార మారిడివో, నువ్వు టీచర్ అయిపోతావా, చిన్న పయ్యన్, అరే నువ్వు చిన్న పిల్లాడివి, చిన్న పయ్యన్, అరే చిన్నవాడివి, அப்படி சொல்லி சொல்லி உங்களை வேதனைப்படுத்துறாங்களா? చెప్పి చెప్పి మిమ్మల్ని వేదన இந்த చేస్తున్నారు. ராத்திரி உங்களை பார்த்து இயேசு சொல்றாரு, ఈ రాత్రి నిన్ను చూసి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు, சின்னவராய் இருக்கிற உன்னை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்ய అరే போகிறார், అల్పుడుగా ఉన్న నిన్ను బట్టి నేను గొప్ప కార్యము చేయబోతున్నాను, கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய போறாரு, నిన్ను బట్టి నేను గొప్ప కార్యము చేయబోతున్నాను, வீராங்கனையாய் மாற போகிறாய், నీవు ప్రార్థన పరురాలుగా మార్చబడబోతున్నావు, மாற போகிறாய், ప్రార్థన వీరుడుగా మార్చబడబోతున్నావు, கலக்கரோலா மாற போகிறாய், యేసుని అనేక మంది నడిపించబోతున్నావు, கொண்டு தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்ய போறார், నిన్ను బట్టి దేవుడు గొప్ప కార్యము చేయబోతున్నాడు, நல்ல ஊழியக்காரியாய் மாறுவாய், గొప్ప సేవకురాలుగా நல்ல మార్చబడబోతున్నావు, ஊழியக்காரனாய் மாறுவாய், గొప్ప సేవకుడుగా మార్చబడబోతున్నావు, டாக்டராய் மாறுவாய், நல்ல டாக்டராய் மாறுவாய், మంచి వైద్యులుగా మార్చబడబోతున్నాడు, நல்ல விஞ்ஞானியாய் மாறுவாய், మంచి సైంటిస్టులు అవబోతున్నారు. ஹalleluya, హల్లెలూయా. ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు அநேக பிள்ளைகளை தேவன் உயர்ந்த ஸ்தானத்துல உட்கார வைக்க போறார், ఇక్కడ ఉన్న అనేక మందిని గొప్ప స్థానానికి దేవుడు హెచ్చింపబోతున్నాడు, அநேக கர்த்தர் உயர்ந்த ஸ்தானத்துல உட்கார வைக்க போறார், గొప్ప స్థానాలలో మిమ్మల్ని కూర్చోబెడబోతున్నాడు. ஆமென் சொல்ல முடியும்? ఎంతమంది ఆమేన్ అంటున్నారు? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. உலகம் உங்களை சின்னவனா பாக்குதா? ఈ ప్రపంచము మిమ్మల్ని అల్పముగా చూస్తుందా? యేసు உங்களை பெரியவங்களா பார்க்கறாரு, దేవుడు మిమ్మల్ని ఘనంగా చూస్తున్నాడు. ஆமென், ఆమేన్. ஊழியத்தை நிறுத்தாதீங்க, పరిచర్యను ఆపవద్దు, ஜெபத்தை நிறுத்தாதீங்க, ప్రార్థన ఆపవద్దు, ஓ கர்த்தருடைய சமூகத்துல அப்படி ஒப்பு கொடுத்து கொண்டிருங்க, దేవుని సన్నిధిలో సమర్పించుకోండి. ஆனாலும் అయినా సరే யார் என்ன சொன்னாலும், ఎవరు ఏం చెప్పినా யார் సరే, என்ன சொன்னாலும், ఎవరు ఏమన్నా సరే, முன் வைத்த கால ముందు పెట్టిన అడుగు அவன் பின் வைக்கவே இல்லை, అతడు వెనక పెట్టలేదండి. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. அவன் என்ன தெரியுமா சொல்லி இருப்பான்? అతడు ఏమన్నాడో తెలుసా? நிச்சயம் இயேசுவின் கூட்டத்துக்கு போவேன், నిశ్చయంగా యేసయ్య కూడికి నేను వెళ్తాను, நிச்சயம் இயேசுவை நான் பார்ப்பேன், నిశ్చయంగా యేసుని నేను చూస్తాను, நிச்சயம் இயேசு சொல்றத கேட்பேன், నిశ్చయంగా యేసు చెప్పింది నేను திரும்பி వింటాను, வரும்போது, నేను తిరిగి వచ్చేటప్పుడు, திரும்பி வரும்போது తిరిగి నేను వచ్చేటప్పుడు அற்புதத்தோட வருவேன், గొప్ప అద్భుతము పొందుకొని రాబోతున్నాను, ஆசீர்வாதத்தோட வருவேன், ఆశీర్వాదంతో రాబోతున్నాను, வெறுமையாய் திரும்புவதில்லை, వ్యర్థముగా రానే రాను, வெறுமையாய் திரும்புவதில்லை. వ్యర్థముగా రాను. இந்த இரவு உங்களை
உங்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிறார், ఈ రాత్రి నిన్ను చూసి దేవుడు வீட்டுக்கு మాట్లాడుతున్నాడు. போகும்போது ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడే வெறுமையாய் போவதில்லை, నీవు వ్యర్థముగా వెళ్ళవు, வெறுமையாய் போவதில்லை. నీవు వ్యర్థముగా நல்ல వెళ్ళనేలవు. கைகளை வைத்து ஆமென் சொல்லுங்க. రెండు చేతులు పైకెత్తి ఆమేన్ நல்ல అనండి. கைகளை வைத்து ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. ఒక గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్పండి. உங்களை கர்த்தர் தொட்டு கொண்டிருக்கிறார், మిమ్మల్ని దేవుడు తాకుతున్నాడు, உங்களை ஆண்டவர் தொட்டு கொண்டிருக்கிறார். మిమ్మల్ని తాకుతున్నాడు. வெறுமை மாறுகிறது. அறமுள்ள ரசம், విలువైన శక్తి కలిగిన రసము. அநேகர் அந்த ரசத்தை குடிக்க ஆரம்பிக்கிறீர்கள். అనేక మంది ఆ రసమును త్రాగడం ప్రారంభించారు. மகிமை உங்கள் மேல் இறங்குகிறது, మహిమ వెంబడి మహిమ దిగి వస్తుంది, மகிமை இறங்குகிறது. మహిమ దిగి వస్తుంది. இயேசுவின் நாமத்தினாலே యేసు నామములో இந்த ரசத்தை குடித்த எல்லாருமே திருப்தி அடைகிறீர்கள். ఈ రసమును తాగిన ప్రతి ఒక్కరు తృప్తి పొందుతున్నారు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இரவு ஆண்டவர் சொல்கிறார், ఈ రాత్రి దేవుడు இந்த ரசம் మాట్లాడుతున్నాడు. உனக்குள்ள இறங்குகிறதுனால, ఈ రసము నీలోనికి இந்த వస్తున్నప్పుడు, ரசம் உனக்குள்ள ఈ இறங்குகிறதுனால రసము నీ మీదకి நீ వచ్చినప్పుడు சுகமடைந்து கொண்டிருக்கிறாய், నీవు స్వస్థత நீ పొందుతున్నావు, சுகமடைந்து கொண்டிருக்கிறாய், నీవు స్వస్థత நீ పొందుతున్నావు, சுகமடைந்து கொண்டிருக்கிறாய், స్వస్థతను நீ పొందుతున్నావు, சுகமடைந்து கொண்டிருக்கிறாய், స్వస్థత పొందుతున్నావు, நீ சுகமடைந்து கொண்டிருக்கிறாய். స్వస్థత పొందుతున్నావు. ஆமென். ఆమేన్. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. சின்ன கூட, சின்ன பையன், சின்ன சாப்பாடு. ఆ చిన్నవాడు, చిన్న గంప, చిన్న ఆహారము மனிதனுடைய பார்வையில அற்பமா தான் இருக்கு. మనుషుల కంటికి అది చాలా అల్పముగా కనబడుతుంది. மனுஷன் பார்க்கிற மாதிரி ஆண்டவர் பார்க்கிறதே இல்ல. మనుషులు చూసిన విధంగా దేవుని చూడనే చూడడు. சின்ன பையனுடைய வெளி தோற்றத்தை மனிதர்கள் ఆ பார்க்கிறார்கள், చిన్నవాని పై రూపానే మనుషులు చూస్తున్నారు. இயேசு உள்ளத்தை பார்க்கிறார். నా యేసు హృదయమును చూస్తున్నాడు. யார் உன்னை புரிந்து கொள்ளாவிட்டாலோ ఎవరు నిన్ను అర్థం చేసుకున్నా సరే இயேசு உன்னை புரிந்து கொள்ளுவார். దేవుడు నిన్ను అర్థం చేసుకుంటాడు. யார் உன்னை புரிந்து கொள்ளாவிட்டாலோ ఎవరు నిన్ను అర్థం చేసుకోపోయినా இயேசு సరే உன்னை புரிந்து கொள்ளுவார். యేసే నిన్ను అర్థం చేసుకుంటాడు. ஆமென். ఆమేన్. இந்த பையன் ఆ బాలుడు அப்படியே இயேசுவின் கூட்டத்துக்கு போறான். అలాగే యేసు యొద్దకు நான் వెళ్ళిపోతున్నాడు. சீக்கிரம் முடிக்க போறேன். నేను ముగించబోతున్నాను. அந்த கூட்டத்துக்குள்ள போயாச்சு. ఆ గుంపులోనికి వెళ్ళిపోయాడు. 3 நாள் கூட்டம். 3 రోజులు కూడికండి. చిన్నవాడు, ఆ చిన్నవాడు చిన్న గంప, చిన్న గంపలో చిన్న ఆహారము, చిన్న ఆహారమును తీసుకొని హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చిన్నవాడు, చెప్పండి, చిన్నవాడు, చిన్న గంప, చిన్న గంప, చిన్న ఆహారము, చిన్న ఆహారము. చిన్నవాడు, చిన్న గంప, చిన్న ఆహారము. చిన్నవాడు చిన్న గంపలో చిన్న இப்ப ఆహారమును. எங்க போய் உட்கார்ந்திருக்கான் தெரியுமா? ఎక్కడికి వెళ్ళి కూర్చున్నాడో இயேசுவின் తెలుసా? கூட்டத்துல. యేసు కుడికలో. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இயேசுவின் கூட்டத்திலே ஒரு சின்ன பையன், యేసు కుడికలో ఒక చిన్నవాడు, இயேசுவின் கூட்டத்திலே ஒரு சின்ன கூடை, యేసు కుడికలో ఒక చిన్న గంప, இயேசுவின் கூட்டத்திலே ஒரு சின்ன சாப்பாடு. యేసు కుడికలో ఒక చిన్న ఆహారము. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. யாருக்கும் தெரியாது, ఎవ్వరికి తెలియదు, யாருக்கும் தெரியாது, ఎవ్వరికి తెలియదు, யாருக்கும் தெரியாது. ఎవ్వరికి తెలియదు. அம்மாவுக்கு தெரியும், వాళ్ళ అమ్మకు తెలుసు, அவனுக்கு தெரியும். వాడికి తెలుసు, இயேசு குரலை தெரிஞ்சிருக்கலாம். ఒకవేళ యేసుకు తెలుసు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அவனுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும். అతనికి ఒక్క విషయం తెలుసు. 3 நாட்களுக்குள்ள 3 రోజులు இந்த கூட்டம் అయిపోకముందే, முடிகிறதுக்குள்ள ఈ కుడిక అయిపోకముందే, நான் வந்திருக்கிற இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிற இயேசு, నేను వచ్చిన ఈ కుడికలో ఉన్న యేసు, யாரை பார்க்கிறனோ அந்த இயேசு, నేను ఎవరినైతే చూస్తున్నానో ఆ యేసు, வார்த்தையை கேட்கிறனோ அந்த இயேசு, ఎవరి మాటను వింటున్నానో ఆ యేసు, 3 நாளைக்குள்ளே ఈ 3 రోజులోగా படிந்த எனக்கு, లోబడిన నాకు, அம்மாவை கனம் பண்ணின எனக்கு, మా అమ్మను గణపరిచిన నాకు, இயேசுவை பார்க்க வந்த எனக்கு, యేసును చూడటానికి వచ్చిన இயேசு నన్ను, வசனத்தை கேட்க வந்த எனக்கு, యేసు వాక్యమును వింటున్న 3 నాకు, நாளைக்குள்ளே ఈ 3 రోజుల్లోగా அற்புதம் ఒక செய்வார். అద్భుతము చేయబోతున్నాడు. హల్లెలూయా. இயேசுவை ஆராதிக்கிற நீ வெட்கப்பட்டு போகவே மாட்ட. యేసుని ఆరాధిస్తున్న నీవు ఎన్నడూ సిగ్గునందవు. பைபிளை சுமக்கிற நீ வெட்கப்பட்டு போகவே ఈ மாட்ட. బైబిల్ను మోస్తున్న నీవు ఎన్నడూ నీవు సిగ్గునందవు. இயேசுவை பேசுகிற நீ வெட்கப்பட்டு போகவே மாட்ட. యేసుని గురించి మాట్లాడుతున్న నీవు ఎన్నడూ இயேசுவின் సిగ్గునందవు. சேவையை செய்கிற நீ வெட்கப்பட்டவே மாட்ட. యేసు పరిచర్య చేస్తున్న నీవు సిగ్గునందవు. இயேசு உனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார். యేసు నీ కోసం సమస్తమును చేయగలడానికి அந்த సమర్థుడు. தம்பிக்கு தெரியும், ఆయనకు తెలుసు within 3 days ఇంకా 3 రోజుల్లోగా I will receive the divine miracle. నేను ఒక దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదమును పొందబోతున్నాను. Within 3 days ఇక 3 రోజుల్లోగా I will see the divine miracle. ఆయన యొక్క ఆత్మీయ యొక్క ఆశీర్వాదమును చూడబోతున్నాను. Within 3 days ఇంకా 3 రోజుల్లోగా I will see the divine situation. ఆత్మీయ యొక్క ఆశీర్వాదం నేను చూడబోతున్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. அவன் வாழ்க்கையில అతని యొక్క జీవితంలో அந்த చిన్నవాడు, ఆ చిన్నవాడు చిన్న గంప, చిన్న గంపలో చిన్న ఆహారము, చిన్న ఆహారమును
ஒன்றாவது நாள் வந்தது. ఒక రోజు ముగించింది. నో మిరాకిల్. అక్కడ అద్భుతం లేదు. నో మిరాకిల్. అద్భుతాలు లేవు. నో మిరాకిల్. అద్భుతం జరగల. హల్లెలూయా. 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 ఎలింపి పోగవేలే. లేచి వెళ్ళిపోలేదు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. வருவாங்க. కొంతమంది వస్తారు. ఉடனே అద్భుతం நடக்கணும். వచ్చిన వెంటనే అద్భుతాలు. ఎல்லாம் கிடைக்கணும். వచ్చిన వెంటనే అన్ని దొరకాలి. கிடைக்காட்டா దొరకకపోతే సభை కుత్తం சொல்லுவாங்க. సంఘాన్ని వాళ్ళు ఏదో ఒకటి అంటారు. వేదத்தை కుత్తం சொல்லுவாங்க. వాక్యంను తప్పుపడతారు. సభை పోదకర కుత్తం சொல்லுவாங்க. సంఘంలో ఉన్న సేవకుల్ని తప్పుపడతారు. విశ్వాసియ కుత్తం சொல்லுவாங்க. విశ్వాసుల్ని కూడా తప్పుపడతారు. మనవియ కుత్తం சொல்லுவாங்க. భార్యను తప్పుపడతారు. మాప్లయ కుత్తం சொல்லுவாங்க. భర్తను తప్పుపడతారు. எல்லாரையும் కుత్తం சொல்லுவாங்க. అందరిని తప్పుపడతారు. సాతాను மட்டும் కుత్తం சொல்ல மாட்டாங்க. సాతాన్ని మాత్రం తప్పుపడరు. அப்படி ஒரு கூட்டம் இருக்கு. ఆ గుంపు కూడా ఉంది. ஒன்னா நாள் முடிஞ்சிட்டு మొదటి రోజు అయిపోయింది. నో మిరాకిల్. అక్కడ అద్భుతం జరగల. రెండవ నాள் வருது. రెండవ రోజు వచ్చింది. నో మిరాకిల్. అద్భుతం జరగల. చిన్న కూడ, చిన్న గంప, చెప్పండి. చిన్నవాడు, చిన్న గంప, చిన్న ఆహారము. ஒன்றாவது நாள் మొదటి రోజు చిన్నవాడు చిన్న గంప, చిన్న గంపను, చిన్న ఆహారమును అంగదా இருந்துச்சு. అక్కడే ఉంచబడింది. రెండవ రోజు కూడా அந்த చిన్నవాడు చిన్న గంప చిన్న ఆహారము అంగదా இருந்துச்சு. అక్కడే ఉంచబడింది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. రెండవ నాள் எழும்பி போகல. రెండవ రోజు లేచి పరిపోలేదు. పక్కన ஒரு மாதிரி பாத்துருப்பான். పక్కన ఒకలాగా చూస్తుంటాడేమో. பார்த்து சிரிச்சிருப்பான். చూసి నవ్వుంటాడేమో. చిన్న పయ్యన్. అరే ఈడు చిన్నవాడు. వేరే వేலை இல்லையா? నీకేం పనిలేదా నీకు? ఇవన్ ఎందుకు ఇక வந்தா? అరే ఎందుకు వచ్చావు నువ్వు? ఇవన్ ఎங்க ஊழியம் செய்ய போறான்? ఈడేం పరిచర్యకు వచ్చాడు? பேசவே தெரியாது. మాటలే రావు. పలకவே தெரியாது. మాట్లాడమే తెలియదు. சிரிக்கவே தெரியாது. సరిగ్గా నవ్వడం రాదు. சில நேரம் பல்லு தைக்க கூட தெரியாது. కొంతమంది పళ్ళు కూడా సరిగ్గా இவனுக்கு என்ன தகுதி இருக்கு? இவனுக்கு என்ன தகுதி இருக்கு? వీడికి ఏం అధికారం ఉంది? என்ன தகுதி இருக்கு? ఏం అధికారం ఉంది? எப்படி இங்க வரலாம்? వీడు ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చాడు? ஆண்டவர் தகுதி இல்லாதவங்கள தகுதியா மாற்றுகிறவர். దేవుడు ఏ అర్హత లేని వారికి అర్హతను దయచేస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. தகுதி இல்லாத என்னை అర్హతే లేని నన్ను అర్హతగా మార్చి కన్మలയിൽ నిరుத்தி நீ శిఖరము పైన నిలబెట్టుకున్నావు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. உங்களை பார்த்து யாரோ சொல்றாங்கல்ல, మిమ్మల్ని చూసి ఎవరు అంటున్నారే, உனக்கு என்ன தகுதி இருக்கு? అరే నీకేం అర్హత ఉంది? உனக்கு என்ன தகுதி இருக்கு? నీకేం అర్హత ఇవ్వబడింది? వాట్ ఇస్ యువర్ క్వాలిఫికేషన్? నీ యొక్క చదువు అంతస్తులు ఏంటి? యేసు சொல்றாரு, దేవుడు చెప్తున్నాడు, నీ ఎం పిల్ల, నీవు నా కుమారుడు, నీ కుమారతి, అరే నీవు నా కుమార్తెవి, నీ కుమారే, అరే నీవు నా కుమారుడు, నిన్ను నేను ఆశీర్వదించబోతున్నా, నిన్నే నేను ఆశీర్వదిస్తాను. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. పక్కన இருக்கிறவங்க ஒரு மாதிரி பார்த்தாங்க, சிரிச்சிருப்பாங்க, என்னலமா சொல்லி இருப்பாங்க. పక్కన వారు ఒక మాదిరిగా చూసి ఎగతాళిగా నవ్వి ఉండవచ్చు. బైబిల్ சொல்லுது, కానీ నా బైబిల్ చెప్తుంది పురుషులు మాత్రం, పురుషులు మాత్రమే. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. என்ன கூட்டம்? అది ఏం కూడికంట? పురుషులు நிறைந்த கூட்டம், పురుషులు నింపబడిన కూడిక. స్త్రీలు వచ్చి ఉండవచ్చు, పయ్యమారంగా இருந்ததா தெரியல, అక్కడ చిన్న వాళ్ళు వచ్చినట్లేదు, மட்டும் தான் இருந்திருப்பான் போல இருக்கு. వీడు ఒక్కడే వచ్చి ఉంటాడేమో. అంద్రియాவே சொல்றாரு, అక్కడ అంద్రియ చెప్తున్నాడు, ఇంగే ఇక్కడ ஒரு பையன் இருக்கிறான், ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அவன் மட்டும் தான் சின்ன பையனா இருந்திருக்கான் போல இருக்கு. ఒకవేళ వాడు ఒక్కడే చిన్నవాడేమో. రెండవ నాళం, రెండవ రోజు కూడా మురుమురుకామ, సనుగుకోకుండా, మురుమురుకామ, సనుగుకోకుండా, అడ యేసువావదు కూటమావదు, అయ్యో ఈ యేసైనా సరే కూడికైనా సరే, వసనమావదు వార్తయావదు, ఈ వాక్యమైనా ఆయన వాక్కైనా, நமக்கு வயிறு பசிக்குதே, నాకేమో ఆకలేస్తుంది. வயிறு பசிக்கிறவங்க ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ఆకలేస్తున్నవారు గట్టిగా ఒక ఆమెన్ చెప్పండి. ఓ வயிறு பசிக்கலையா? అమ్ము మీకు ఆకలి లేదా? இன்னைக்கு ராத்திரி 1 மணிக்கு தான் முடிப்பேன். ఈ రాత్రి 1 గంటకు ముగిస్తాను. எனக்கு வயிறு பசிக்கவே இல்லை. నాకైతే ఆకలి లేదు. கவனிங்க, గమనించండి. கிறிஸ்தவம் எங்கே போகிறது? క్రైస్తవం ఎక్కడికి ஒரு వెళ్తుంది? சின்ன தியாகம் உனக்கு செய்ய முடியலையே, ఒక చిన్న త్యాగము చేయలేకపోతున్నావే. ஆண்டவருக்கு நீ என்ன செஞ்சிட்ட? దేవునికి నీకు ఏమి ఇచ్చావు? குடும்பத்தின் ரட்சிப்புக்கு என்ன செஞ்சிட்ட? కుటుంబ రక్షణ నిమిత్తం ఏమి చేశావు? நன்மை நடக்கவில்லை என்று இயேசுவை விட்டு ஓடுகிறாய். ఒక మేలు జరగలేదని యేసునికి దూరమయ్యావే. பதில் கொஞ்சம் தாமதமானா இயேசுவை விட்டு ஓடுகிறாய். జవాబు ఆలస్యమైతే దేవునికి దూరమయ్యావే. విరోధమా பேசுற, దేవుని సంఘానికి విరోధముగా, విరోధమా பேசுற, దేవునికి విరోధముగా, ఊరికి విరోధమా பேசுற, సేవకులకు విరోధముగా మాట్లాడుతున్నావు. மனம் திரும்பு, ఈ రాత్రి మారు మనసు పొందుకో. அந்த சின்ன வாடுவ பாருங்களா, ఆ చిన్నవాన్ని చూడండి ఒకసారి. அவனுக்குற புத்தி கூட நமக்கு இல்ல. இன்னைக்கு వాడుకున్న బుద్ధి కూడా మనకి లేదు. நமக்கே இல்ல, మనకి అసలు లేదు. கவனிங்க,
గమనించండి. 1ஆம் நாள் ஒண்ணும் கிடைக்கல, మొదటి రోజు ఏం దొరకలేదు, 2ஆம் நாள் ஒண்ணும் கிடைக்கல, రెండవ రోజు ఏం దొరకలేదు. ஆனாலும் அவன் சோர்ந்து போகவில்லை. అయినా అతడు సోలిపోలేదు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. சொல்லுங்க. చెప్పండి. என்ன வந்தாலும், ఏమొచ్చినా, என்ன நடந்தாலும், ఏది జరిగినా சோர்ந்து போக மாட்டோம். నేను సోలిపోను, சோர்ந்து போவதில்லை, సోలిపోను నేను. చెప్పుండి తెలుగులో சொல்லுங்க. సోలిపోను నేను, சோர்ந்து போவதில்லை, நாங்கள் சோர்ந்து போவதில்லை, அது சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும். இந்த லேசான உபத்திரவம் அது சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும். இந்த லேசான உபத்திரவம். கைதட்டி, சோர்ந்து போவதில்லை, நாங்கள் சோர்ந்து போவதில்லை, சோர்ந்து போவது. தமிழ்ல சொல்லுங்க பகலா. చెప్పండి. సోలిపోను నేను, ఇక సోలిపోను నేను. పాడదామా? సోలిపోను నేను, ఇక సోలిపోను నేను, అతి త్వరలోనే. ఆమేన్, ఆమేన్. తెలుగు தெரியாது, తెలుగు నాకు రాదు, தெரிஞ்சா பாடிருப்பல்ல. తెలిస్తే నేను పాడుంటాను. நீ ஏன் முறைச்சு பாக்குறீங்க? ఎందుకు ఊరు చూస్తున్నారు? మాకు அடுத்த முறை தெலுங்கு பாட்டு படிச்சிட்டு தான் வரும். ఈసారి వచ్చినప్పుడు తెలుగు పాట పాడే తీరుతాను. ஆமென், ఆమేన్. கவனிங்க, சோர்ந்து போகாதீங்க. గమనించండి, సోలిపోకండి. நான் గ్యారంటీயா சொல்றேன். నేను గ్యారంటీగా చెప్తున్నాను. உலகத்தை மறந்து, లోకమును మర్చిపోయి, பாவத்தை மறந்து, పాపమును మర్చిపోయి, உலக உறவை மறந்து, లోక సహవాసమును విడిచిపెట్టి ஆண்டவரை தேடி வந்த தேவ பிள்ளையே, దేవుని వెతుక్కుని వచ్చిన దేవుని జనాంగమా, ஆண்டவரை ஆராதிக்கிற தேவ பிள்ளையே, దేవుని ఆరాధిస్తున్న దేవుని ప్రజలారా, ரட்சிக்கப்பட்டு రక్షింపబడి ஞானஸ்நானம் எடுத்து బాప్తిస్మము పొంది பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளையே, పరిశుద్ధాత్మ పొందిన దేవుని కుమారులారా, தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிற தேவ பிள்ளையே, దేవుని పరిచర్య చేస్తున్న సేవకులారా, நிச்சயமாய் இயேசு உனக்கு அற்புதம் செய்தே தீரும். నిశ్చయముగా నిన్ను దేవుడు నీకు అద్భుతము చేసే తీరుతాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. சில நேரம் உனக்கு பதில் வராது போல இருக்கும். అనేక సార్లు జవాబు మీకు ఆలస్యం అవుతూ ఉంటది. 3 நாள் பிரசங்கம், 3 రోజుల ప్రసంగము. அந்த சின்னவாடு அங்கதான் இருக்கிறாரு. ఆ చిన్నవాడు అక్కడే కూర్చున్నాడు, எழும்பி போகலையே. లేచి వెళ్ళిపోలేదు. మధ్యలో அம்மாவை பார்க்கணும், అమ్మ, మా అమ్మ గుర్తొచ్చింది, எனக்கு வயிறு பசிக்குது. అయ్యో నాకు ఆకలి వేస్తుంది. நோ, లేదండి, யாரையும் பார்க்க போகல. ఎవరిని చూడలేదు. சிலருக்கு மொபைல் பார்க்காட்டா மூச்சு முட்டிரும். కొంతమంది ఫోన్ చూడకపోతే ఊపిరాడదు. ஆமென். ఆమేన్. அதானே எல்லாருக்கும் ஆக்சிஜன் ஆயி போச்சு. ఇప్పుడు అదే కదా అందరికి ఊపిరి, శ్వాస நிறைய తీసుకునే ఆక్సిజన్. பிராணவாயு மொபைல் தான். అనేక మంది ఆ శ్వాస, ప్రాణం అంతా ఆ మొబైల్ లోనే ஆ, ఉంటుంది. இருது எப்படி தெரியுமா இடிக்கும்? నా హృదయం, వాళ్ళ హృదయం ఎలా కొడుతుందో తెలుసా? மொபைல் மொபைல் மொபைல். మొబైల్ మొబైల్ అని కొట్టుకుంటా ఉంటారు. அடுத்து என்ன தெரியுமா இடிக்கும்? కొంతమందికి ఇంకా ఎలాగ చార్జర్ 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 కోసం அடுத்து కొట్టుకుంటారు. என்ன இடிக்கும்? ఇంకొంతమందికి ఎలాగో ஃபேஸ்புக் ஃபேஸ்புக் ஃபேஸ்புக். ఫేస్బుక్ కోసం కొట్టుకుంటారు. உன் இருதயம் கர்த்தருக்காய் துடிக்க வேண்டும். నీ హృదయం దేవుని కోసం కొట్టుకోవాలి. ஹalleluya, హల్లెలూయా, ஹalleluya. హల్లెలూయా. அன்னைக்கு மட்டும் அந்த தம்பி கிட்ட மொபைல் இருந்தது வச்சுக்கோங்க, ఒకవేళ ఆ రోజు వాడి దగ్గర మొబైల్ ఉందనుకోండి, கள்ளத்தனமா எடுத்து பாப்பாமா. ఆ దొంగ చాటుకి ఇట్లా చూస్తూ ఉండేవాడు. கள்ளத்தனமா பாப்பான், దొంగ చాటుకి ఇట్లా చూస్తూ ఉండేవాడు. கள்ளத்தனமா பாப்பான். దొంగ చాటుగా చూస్తూ ఉండేవాడు. நிச்சயமா கிறிஸ்தவ உலகத்துக்கு மொபைல் ஒரு பெரிய சாத்தான்டா. నిజముగా క్రైస్తవ లోకానికి ఈ మొబైల్ పెద్ద సాతాను. சாத்தான்டா. అది పెద్ద సాతానే. இது ஒரு பெரிய சாத்தான் தான். ఇది ఒక పెద్ద సాతాను. இந்த சாத்தானை தலைக்கு மேல வைக்காதீங்க. ఈ సాతాన్ని తలపైన పెట్టవద్దు, காலு கீழே வச்சுக்கணும். కాలు కింద పెట్టి తొక్కండి. ஆமென். ఆమేన్. யாரோ சொல்றாங்க உடையாதா இந்த மொபைல்? ఎవరో అంటున్నారు ఈ మొబైల్ పగిలిపోదా? உடையாது. పగిలిపోదు. ஹalleluya, హల్లెలూయా, ஹalleluya. హల్లెలూయా. கவனிக்கணும், గమనించండి, எல்லாமே ஆண்டவர் பார்க்கிறாரு. అన్నిటిని దేవుడు చూస్తున్నాడు. அந்த தம்பி அவசரப்படவே இல்ல. ఆ తమ్ముడు అక్కడ అవసరపడలేదు. இயேசுவின் சமூகத்துல దేవుని యొక్క సముఖంలో அடங்கி இருக்கிறான். అక్కడే లోబడి ఓపికతో ఉన్నాడు. நான் பார்த்தா கேட்பேன், నేను
నేను చూస్తే అడిగి ఉంటాను. சின்னவாடு అరే చిన్నవాడా, ஒன்னா நாள் ஒண்ணு நடக்கலையே, ఏరే నీకేం జరగలేదు కదా. ரெண்டே நாள் வந்தாச்சு, రెండో రోజు కూడా ఏం జరగలేదు కదా. நடக்கலையே, ఏం జరగలేదు కదా. வீட்டுக்கு போக வேண்டியதானே. ఇంకా లేచి వెళ్ళిపో ఇంటికి. அவன் சொல்லுவான், వాడంటాడు, அண்ணா అన్నయ్య அண்ணா అన్నయ్యో, எனக்கு ஒரு நாள் உண்டு, నాకంటూ ఒక రోజు తీర్మానింపబడింది, எனக்கு ஒரு அற்புதம் உண்டு, నాకు ఒక అద్భుతం ఉంది. நான் நம்புகிற இயேசு, నేను నమ్ముతున్న నా యేసు, பார்க்கிற இயேசு, నేను చూస్తున్న యేసు, நான் கேட்கிற இயேசு నేను వింటున్న నా యేసు கைவிடவே மாட்டார், నా చెయ్యి ఎన్నడూ విడవడు, என்னை மறக்கவே மாட்டார், నన్ను ఎన్నడూ మర్చిపోడు, என்னை தள்ளவே மாட்டார். నన్ను ఎన్నడూ త్రోసివేయడు. அண்ணா అన్నయ్య கொஞ்சம் பொறுமையாயிரு, కొంచెం ఓపికతో ఉండు. ஒண்ணும் கிடைக்கல, రెండవ రోజు ఏం జరగలేదు, ஒண்ணும் கிடைக்கல, రెండవ రోజు కూడా ఏం జరగలేదు. అన్నయ్య అన్నయ్య, மூணாவது நாள் ஒண்ணு வரும், మూడవ రోజు ఒకటి రాబోతుంది, மூணாவது நாள் ஒன்று வரும், ఆ మూడవ రోజు ఒకటి அது ఉంది. எனக்குரிய நாள், అదే నాకంటూ ఉన్నది, எனக்குரிய நாள், అది నాకు నియమింపబడి ఉన్నది. அன்றைய தினத்துல ఆ రోజు ஆசீர்வாதம் தலைக்கு மேல இறங்க போகிறது. ఆశీర్వాదం నా పైకి దిగి రాబోతుంది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. நானும் அங்க நிற்பேன், నేను అక్కడ నిలబడతాను, பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன், చూస్తూ ఉంటాను, கிடைக்குதா கிடைக்கலையான்னு. దొరికిద్దా దొరకదా. ஒன்னா நாள் எல்லாம் போச்சு, మొదటి రోజు అంతా పోయింది, ரெண்டாம் நாள் போச்சு, రెండవ రోజు అయిపోయింది, மூணாவது நாள் தம்பியின் வாழ்க்கையில அற்புதம் நடக்க போகிறது. మూడవ రోజు వాడి యొక్క జీవితంలో అద్భుతం జరగబోతుంది. அந்த சின்ன வாடுவ ఆ చిన్నవాణ్ణి இயேசு கிட்ட యేసు దగ్గరకు அடையாளப்படுத்துற நாள் எந்த நாள் தெரியுமா? పరిచయం చేసే దినం ఏదో తెలుసా? மூன்றாவது நாள், చెప్పండి, మూడవ రోజు. மூன்றாவது நாள். మూడవ రోజు நான் சொல்றேன், నేను చెప్తున్నాను, மூன்றாவது நாள் ஒண்ணும் கிடைக்கலையா, రెండవ రోజు ఏం దొరకలేదా, ஒண்ணும் கிடைக்கலையா, మొదటి రోజు ఏం లేదా, ஒரு மூன்றாவது நாள் உண்டு, నీకంటూ ఒక మూడవ రోజు ఉన్నది, ஒரு மூன்றாம் நாள் உண்டு, నీకంటూ మూడవ రోజు அது నియమింపబడి இயேசு ఉంది. அற்புதம் உன்னை தொடுகிற ఆ நாள், రోజు యేసు అద్భుతము నువ్వు చూసే రోజు, இயேசுவின் தலையை உயர்த்துகிற நாள், యేసు నీ తలను ఎత్తే రోజు, இயேசுவின் உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை இறங்குகிற நாள். యేసు సజీవము ఆత్మ నీ మీద நீ కుమ్మరింపబడే రోజు. சோர்ந்துపోகாதே, నీవు సోలిపోవద్దు, சோர்ந்துపోகாதே. సోలిపోవద్దు. உன் ஜெபம் வீணாய் போவதில்லை, నీ ప్రార్థన వ్యర్థమవ్వలేదు, உபவாசம் வீணாய் నీ போவதில்லை, ఉపవాసము వ్యర్థము కాలేదు, ஊழியம் வீணாய் போவதில்லை, నీ పరిచర్య వ్యర్థమే కాలేదు, நம்பிக்கை வீணாய் போவதில்லை. నీ యొక్క విశ్వాసము వ్యర్థము కాలేదు. மூன்றாவது நாள் మూడవ రోజు இயேசு கூட அந்த தம்பியை அடையாளப்படுத்துறாரு அந்திரேயா. యేసు దగ్గరకు ఆయనని పరిచయం చేస్తున్నారు. நான் கேக்குறேன், నేను అడుగుతున్నాను, இயேசுவின் பார்வையில் அவன் பட்டானா இல்லையா? యేసు చూపుల దృష్టిలో ఆయన ఉన్నాడా లేదా? இயேசுவின் பக்கத்துல போனானா இல்லையா? యేసు పక్కకు వెళ్ళాడా లేదా? அவன் கொண்டு போனதை இயேசு தொட்டாரா இல்லையா? అతడు తీసుకువెళ్ళిన యేసుడు తాకాడా లేదా? ஆமென் சொல்லுங்க. ఆమేన్ చెప్పండి. ஹalleluya. హల్లెలూయా. இன்னொரு விஷயம் சொல்லி ஜெபிக்க போறேன். ఇంకొకటి చెప్పి నేను ప్రార్థిస్తాను. 3 நாளா 3 రోజులు அந்த ఆహారము, அந்த 5 அப்பமும், ఆ 5 రొట్టెలు, அந்த 2 மீனும் ఆ 2 చేపలు எங்க இருந்துச்சு? ఎక్కడ ఉందో చెప్పండి. இயேசுவின் கூட்டத்துல. ఆ యేసు కూడికలో எங்க இருந்துச்சு? ఎక్కడ ఉంది? கூடைக்குள்ள இருந்துச்சு. ఆ గంపలో ఉంచబడింది. ஹalleluya. హల్లెలూయా. சொல்லுங்க, எங்க இருந்துச்சு? చెప్పండి, మీరు చెప్పండి, ఎక్కడ ఉంది? எங்க இருந்துச்சு? ఎక్కడ ఉంది? இதான் கூட, இதுக்குள்ளதான் இருந்துச்சு. ఇదే గంప అనుకోండి, దీంట్లోనే ఉంది. அந்த மலை கிராமத்துல ఆ యొక్క పర్వతం, ఆ ప్రాంతంలో ஐஸ் மழையும் பெய்யல, అక్కడ మంచు కురవలేదండి, ஐஸ் பெட்டியும் இல்ல, ఆ ఐస్ గడ్డలు పెట్టే కూడా లేదు, அங்க ஸ்னோவும் இல்ல, అక్కడ మంచు లేదు. ஆனாலும் అయినా సరే 3 நாள் ஆகியும் 3 రోజులు గడిచిన கூடைக்குள் இருந்த ஆகாரம், ఆ గంపలో ఉంచబడిన ఆహారం, சொல்லுங்க, கூடைக்குள் இருந்த ஆகாரம், ఆ గంపలో ఉంచబడిన ఆహారం, கூடைக்குள் இருந்த ஆகாரம் ఆ గంపలో ఉంచబడిన ఆహారం கெட்டு போகவில்லை, అది పాడవలేదు, கெட்டு போகவில்லை, పాడవలేదు, பாடவில்லைதோ, అది పాడవలేదు, பாடவில்லைதோ, கெட்டு போகல, అది పాడవలేదు. ஹalleluya. హల్లెలూయా. அற்புதம் தானா? అది అద్భుతమేనా? மீன் கெட்டு போகுமா கெட்டு போகாதா? చేప కూర అది పాడవుతుందా అవదా? அற்புதம். அது அப்பம் கெட்டு போகுமா கெட்டு போகாதா? రొట్టెలు పాడైపోతా పాడవదా? 3 நாள் 3 రోజులు 3 நாள் 3 రోజులండి. எதை குறிக்கிறது தெரியுமா? దేనిని సూచిస్తుందో తెలుసా? சபை என்னும் கூடைக்குள் இருக்கிற நீ, సంఘం అనే గంపలో ఉంచబడిన నీవు, வசனம் என்ற கூடைக்குள் இருக்கிற நீ, వాక్యం అనే గంపలో ఉంచబడిన నీవు, சத்தியம் என்ற கூடைக்குள் இருக்கிற நீ, సత్యం అనే గంపలో ఉంచబడిన నీవు, பரிசுத்தம் என்ற கூடைக்குள் இருக்கிற நீ, పరిశుద్ధత అనే గంపలో ఉంచబడిన నీవు, அபிஷேகம் என்ற கூடைக்குள் இருக்கிற நீ, అభిషేకం అనే గంపలో ఉంచబడిన నీవు, ரட்சிப்பு என்ற கூடைக்குள் இருக்கிற நீ, రక్షణ అనే గంపలో ఉంచబడిన నీవు, தேவ
பிரசன்னம் என்ற கூடைக்குள் இருக்கிற நீ, దేవుని ప్రసన్నత అనే గంపలో ఉంచబడిన నీవు ஒரு நாளும் கெட்டு போவதில்லை, ఎన్నడు పాడైపోవు, ஒரு நாளும் கெட்டு போவதில்லை, ఎన్నడు నశించిపోవు, நாரி போவதில்லை. ఎప్పుడు దుర్వాసనమే రాదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. சோர்ந்து போகாத. సోలిపోవద్దు. நான் சொல்லி முடிக்கிறேன். నేను చెప్పి ముగిస్తున్నాను. அந்த 5 அப்பத்தையும் ఆ 5 రొట్టెలు 2 மீனையும் ఆ 2 చేపలు எடுத்துக்கொண்டு போய் తీసుకొని వెళ్ళి యేసువిடத்துல கொடுத்தாங்க. యేసు యొద్దకు ఇచ్చాడు. ఆమేన్, 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 ఆమేన్. యేసు ఆశ్చర్యமா பார்த்தாரு. యేసు చాలా ఆశ్చర్యంగా చూశాడు. இத்தனை 1000 பேர் வந்திருக்காங்களே, అరే ఇన్ని వేల మంది వచ్చి ఉన్నారే, யார் கையிலும் இல்லாத ஒன்று சின்ன பையன் கையில் இருக்குது, ఎవరి చేతిలో లేనిది చిన్నవాని చేతిలో కనిపించింది, யார்கிட்டயும் இல்லாத ஒன்று சின்ன பையன் கிட்ட இருக்குது, ఎవరి చేతిలో లేనిది వీని చేతిలో నేను చూశాను. வேதம் சொல்லுது, వాక్యము చలవిస్తుంది, యేసు அந்த அப்பத்தை எடுத்தார், యేసు ఆ రొట్టెను తీసుకున్నాడు, యేసు அதை தொட்டார், యేసు దానిని ముట్టాడు, యేసు அதை உடைத்தார், యేసు దాన్ని విరిచాడు, యేసు அதை ஆசீர்வதித்தார், యేసు దాన్ని యేసు அதை ఆశీర్వదించాడు, ஆசீர்வதித்தார். యేసు దాన్ని அந்த ఆశీర్వదించాడు. அப்பத்தை మాత్రమல்ல, ఆ యొక్క రొట్టెను మాత్రమే அந்த కాదు, மீனை మాత్రమல்ல, ఆ చేపను మాత్రమే కాదు, அந்த சின்ன பையனை, ఆ చిన్నవాణ్ణి, அந்த சின்ன சாப்பாடு, ఆ చిన్న ఆహారమును, அந்த சின்ன கூடைய ఆ చిన్న గంపను యేసు ఆశీర్వదిத்தார், యేసు ఆశీర్వదించాడు, యేసు ఆశీర్వదిத்தார். యేసు ఆశీర్వదించాడు. இதுதான் இயேசுவின் அன்பு, ఇదేనని యేసు యొక్క இதுதான் ప్రేమ, இயேசுவின் அன்பு. ఇదే యేసయ్య ప్రేమ. ஹalleluya. హల్లెలూయా. இருந்ததை இயேசுவின் கையில் கொடுத்த போது ఉన్నదంతా యేసయ్య చేతిలో పెట్టిన వెంటనే இயேசு அதை தள்ளவில்லை, యేసు దాన్ని త్రోసివేయలేదు, இயேசு அதை அசட்டை பண்ணவில்லை, యేసు అశ్రద్ధపరచలేదు, ஏற்றுக்கொண்டார், అంగీకరించాడు, ஏற்றுக்கொண்டார், అంగీకరించాడు, ஏற்றுக்கொண்டார். దాన్ని అంగీకరించాడు. இந்த இரவு ఈ రాత్రి அந்த சின்ன பையனை போல ఆ చిన్నవాణ్ణి వలె உன்னை கர்த்தர் பயன்படுத்த దేవుడు விரும்புகிறார். నిన్ను వాడుకోవాలని కోరుతున్నాడు. உன்னை முழுமையா இயேசுவின் கையில கொடுப்பாயா? నిన్ను పూర్తిగా నీవు సమర్పించుకుంటావా? கள்ளத்தனமா வாழாத, ఇక నీవు దొంగతనముగా జీవించవద్దు, பெருமையோட வாழாத, నీవు ఇంకా అధికారంతో ఉండవద్దు, தவறான கூட்டுக்கட்டோட வாழாத, గర్వముతో అనేకమైన చెడ్డ సహవాసముతో వద్దు, முழுமையாக పూర్తిగా முழுமையாக పూర్ణముగా ஊழியத்துக்காக సేవ నిమిత్తము முழுமையா పూర్తిగా ஆராதிப்பதற்காக ఆరాధన నిమిత్తము முழுமையா పూర్తిగా இயேசுவுக்காக యేసయ్య నిమిత్తము உன்னை விட்டு கொடு, నిన్ను నీవు సమర్పించుకో, உன்னை விட்டு கொடு. నిన్ను నీవు இனி సమర్పించుకో. குடிக்க ஓடாத, ఇక మీదట త్రాగడానికి தவறான పరిగెత్తవద్దు, உறவை தேடி ஓடாத, చెడ్డ సహవాసమునకు పరిగెత్తవద్దు, ரகசிய பாவத்தை தேடி ஓடாத, రహస్య పాపమును వెతుక్కొని వెళ్ళవద్దు, குறி கேட்க ஓடாத, సోది వినుటకు వెళ్ళవద్దు, மந்திரவாத தேடி ஓடாத, మాంత్రికమును వెతుక్కుంటూ వెళ్ళవద్దు, இயேசுவை தேடி வா. యేసయ్యను వెతుక్కుంటూ వెళ్ళు. எல்லாரும் கண்களை மூடுவோமா? అందరూ అలాగనే కళ్ళు మూసుకుందామా? எல்லாரும் கண்களை மூடுவோமா? అందరూ కళ్ళు మూసుకుందామా? எல்லாம் எழுந்து நிற்கலாமா? అందరము లేచి నిలబడదామా? இயேசு இங்க வந்திருக்கிறாரு, యేసు వచ్చి ఉన్నాడు, இயேசு இங்க வந்திருக்கிறாரு, యేసయ్య వచ్చి ఉన్నాడు, இயேசு இங்க வந்திருக்கிறாரு. యేసు వచ్చి ఉన్నాడు. இது உன்னுடைய நாள், ఇదే నీ దినము. இயேசுவின் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்கிற நாள். యేసు ఆశీర్వాదము పొందుకునే దినము. இயேசுவின் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்கிற యేసు நாள். ఆశీర్వాదము పొందుకునే దినము. எல்லாம் கண்களை மூடுவோம். అందరూ కళ్ళు మూసుకుందామా? நீ புறக்கணிக்கப்பட்டு வந்திருக்கலாம், నిన్ను తృణీకరించి నీవు వచ్చి ఉన్నావు. நான் ஏன் வாழ வேண்டும் சாகணும்னு நினைச்சு வந்திருக்கலாம், ఇక మీదట ఎందుకు జీవించాలి, చనిపోదాం అనుకున్నావు, வியாதியோட வந்திருக்கலாம், వ్యాధులతో వచ్చి ఉన్నావు, குடும்பத்தை பிரிந்து வந்திருக்கலாம், కుటుంబానికి దూరముగా వచ్చి ఉన్నావు, திருமண தடையோட வந்திருக்கலாம், నీ యొక్క జీవితంలో నీవు ఒక குழந்தை பாக்கியம் இல்லாமல் வந்திருக்கலாம். కుటుంబము విరిగిపోయి గర్భఫలము లేకుండా వచ్చి ఉన్నావు. இயேசுவை பார், యేసయ్యను చూడు, இயேசுவை பார். యేసయ్యను చూడు. அந்த தம்பியை பாத்தீங்களா? ఆ తమ్ముని చూసారా? பாதியில எழுந்து ஓடல, మధ్యలో లేచి పరిగెత్తలేదే, 3 நாள் முழுமையா இருந்தான், 3 రోజులు పూర్తిగా కూర్చున్నాడు, கொடுத்ததை முழுமையாய் கொடுத்தான், ఇచ్చింది పూర్తిగా ఆయన తీసుకున్నాడు. இயேசுவை ஆசீர்வதித்தார், యేసు అతన్ని அந்த ఆశీర్వదించాడు, குடும்பத்தை ఆ ஆசீர்வதித்தார். కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించాడు. அந்த இயேசு இங்க வந்திருக்கிறாரு, ఆ యేసయ్య ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాడు, அந்த இயேசு இங்க வந்திருக்கிறாரு, ఆ యేసయ్య ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాడు, இயேசு இங்க வந்திருக்கிறார். ఆ యేసయ్య వచ్చి ఉన్నాడు. கண்ணீரோடு நிற்கிறாயே, కన్నీటితో నిలబడి ఉన్నావే, கண்ணீரை இயேசு துடைக்க விரும்புகிறார், నీ కన్నీటిని తుడవడానికి యేసయ్య కోరుతున్నాడు, கண்ணீரை இயேசு துடைக்க
விரும்புகிறார். యేసయ్య నీ కన్నీరును తుడవడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. கண்ணீரை இயேசு துடைக்க விரும்புகிறார். యేసయ్య కన్నీరును తుడవడానికి వచ్చి ఉన్నాడు. உன் கண்ணீரை இயேசு துடைக்க விரும்புகிறார். నీ కన్నీరును యేసయ్య తుడుస్తున్నాడు. அநேக வியாதிகள் இன்று சுகமடைய போகிறது. అనేక వ్యాధి నిన్ను స్వస్థపరుస్తుంది. உன் கண்களை மூடி இயேசுவை மட்டும் கூப்பிடு. నీ కళ్ళు మూసుకొని యేసు వైపు తేరి చూడు. நீ அங்கமங்க பார்த்து கொண்டு நிற்காதே. అటు ఇటు చూస్తూ ఉండవద్దు. இயேசு இங்க வந்திருக்கிறாரு. యేసు వచ్చి ఉన్నాడు. உன்னை அநேகர் அசட்டை பண்ணாங்களா? అనేక మంది నిన్ను అశ్రద్ధగా చూసారా? அநேகர் ஒதுக்கி வைத்திருக்கிறாங்களா? అనేక మంది నిన్ను తృణీకరించారా? நீ இயேசுவுக்கு தேவை. నీవు యేసుకు అవసరము. நீ இயேசுவுக்கு தேவை. నీవు యేసునకు అవసరము. இயேசு உன்னை பயன்படுத்த விரும்புகிறார். యేసు నిన్ను వాడుకోవాలని இயேசு உன்னை కోరుతున్నాడు. ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். యేసు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. வாலிப தம்பி இயேசுவை கூப்பிடு. యవన కుమారుడా యేసుని పిలువు. வாலிப தங்கச்சி இயேசுவை கூப்பிடு. యవన చెల్లమ్మ యేసుని పిలువు. இயேசுவுக்கு தேவை. నీవు యేసుకు అవసరము. இயேசுவுக்கு தேவை. నీవు యేసుకు అవసరము. வாழ்க்கை இயேசுவுக்கு தேவை. నీ జీవితం యేసుకు అవసరము. இயேசுவை கூப்பிடு. యేసుని పిలువు. உனக்கு ஒரு மூன்றாவது நாள் உண்டு. నీకంటూ మూడవ రోజు உனக்கு ஒரு నియమింపబడింది. மூன்றாவது நாள் உண்டு. నీ మూడవ రోజు నియమింపబడి ఉన్నది. ஒன்றாம் நாள் ஒன்று நடக்கவில்லை என்று கலங்குகிறாயோ? మొదటి రోజు ఏం జరగలేదనుకుంటున్నావా? இரண்டாவது நாள் ஒன்று நடக்கவில்லை என்று கலங்குகிறாயோ? రెండవ రోజు ఏం జరగలేదనుకుంటున్నావా? உனக்கு ஒரு மூன்றாவது நாள் உண்டு. నీకంటూ మూడవ రోజు ఉన్నది. எல்லா ஆண்டவரை நோக்கி பாருங்க. అందరూ దేవుని వైపు తెరిచి அவர் చూడండి. இங்க வந்திருக்கிறாரு. ఆయన ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాడు. அவர் இங்க வந்திருக்கிறாரு. ఆయన ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాడు. அவருடைய கிருபை இங்க இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. ఆయన కృప దిగి వచ్చి ఉన్నది. அவருடைய கிருபை இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. ఆయన కృప ఇక్కడికి దిగి వచ్చి அவர் ఉన్నది. இங்க வந்திருக்கிறாரு. ఆయన ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాడు. அவர் இங்க வந்திருக்கிறாரு. వచ్చి ఉన్నాడు. ஏன் உனக்கு தோல்வி தம்பி? ఎందుకు నీకు ఓటమి తమ్ముడా? ஏன் உனக்கு தோல்வி? ఎందుకు నీకు ఓటమి? சாத்தானை அழித்துக் கொண்டிருக்கிறானே. సాతాను నిన్ను నశింప చేస్తున్నాడు. நஷ்டம் எல்லாத்தையும் நஷ்டமாக்கி నీ கொண்டிருக்கிறானே. కష్టములంతా నష్టముగా ஏன் చేస్తున్నాడు. உனக்கு ஆசீர்வாதம் இல்லை? ఎందుకు నీకు ఆశీర్వాదం లేదు? இந்த ராத்திரி இயேசு சொல்லுகிறார். ఈ రాత్రి యేసు చెప్తున్నాడు. துக்கமெல்லாம் சந்தோஷமாய் నీ மாறப்போகிறது. దుఃఖం సంతోషముగా మార్చబడబోతుంది. துக்கமெல்லாம் சந்தோஷமாய் నీ மாறப்போகிறது. దుఃఖం సంతోషముగా మార్చబడబోతుంది. இன்று இரவு ఈ రాత్రి ఈ రాత్రి அந்த சின்ன பையனை போல ఆ చిన్నవాని వలె యేసయ్యా உண்மையா என்னை தருகிறேன். నిన్ను నేను పూర్తిగా நீ అప్పగిస్తున్నాను. கர்த்தருக்காக பயன்படுவாய். నీవు దేవుని కోసం நீ వాడబడతావు. ஆசீர்வதிக்கப்படுவாய். நீ ఆశీర్వదింపబడతావు. தலை நிமிருவாய். నీ తల ఎత్తింపజేస్తాడు. தோல்வி எல்லாம் ஜெயமாய் నీ மாறப்போகிறது. ఓటమంతా జయముగా எல்லா మార్చబడబోతుంది. தோல்வியும் ஜெயமாய் నీ மாறப்போகிறது. ఓటమి జయముగా మార్చబడబోతుంది. இயேசு சொல்லுகிறார். యేసు చెప్తున్నాడు. என்னை சுமக்கிற நீ, నన్ను మోస్తున్న నీవు, வேதத்தை சுமக்கிற நீ నా వాక్యమును మోస్తున్న నీవు நாளும் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டாய். ఎన్నడూ సిగ్గుపరచబడవు. வெட்கப்பட்டு போக மாட்டாய். సిగ్గుపరచనేబడవు. இப்பொழுது சில தோல்விகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறாய். అనేక ఓటమిని నీవు ఎదుర్కొంటున్నావు. சில కఠినமான பாதைகளை சந்தித்துக் కఠినమైన கொண்டிருக்கிறாய். మార్గమును చూస్తున్నావు. இந்த பாதையில் இருக்கிற போராட்டங்கள் உன்னை விட்டு மாற పాపపు పోరాటము నిన్ను నుంచి దూరం இந்த అవబోతుంది. ஆண்டிலே தேவன் தருகிற ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ள ఈ போகிறாய். సంవత్సరము దేవుడు ఇస్తున్న ఆశీర్వాదం నువ్వు చూడబోతున్నావు. ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணு. దేవుని స్తుతించు. ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணு. దేవుని స్తుతించు. கூடை நிரம்புவது போல சில ஆசீர்வாதங்கள் உன் வாழ்க்கையில நிரம்ப போகிறது. ఆ గంప ఎలాగైతే నింపబడుతుందో అటువంటి ఆశీర్వాదం నీ జీవితంలో దేవుడు இயேசு இங்க ఇస్తున్నాడు. வந்திருக்கிறாரு. యేసు ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాడు. இயேசு இங்க வந்திருக்கிறாரு. యేసు ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాడు. இயேசு இங்க வந்திருக்கிறாரு. యేసు ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాడు. எல்லா கெட்ட புத்தியை விட்டு மனம் திரும்பு சகோதரனே. చెడ్డ సహవాసం నుంచి మారు మనసు పొందుకో కుమారుడా. கெட்ட புத்தியை விட்டு மனம் திரும்பு. చెడ్డ స్వభావం నుంచి మారు మనసు நீ పొందు. உழைக்கிறாய். నీవు పని చేస్తున్నావు, உழைக்கிறாய். సంపాదిస్తున్నావు, நீ உழைக்கிறாய். నీవు సంపాదిస్తున్నావు, வருமானத்தை பார்க்கிறாய். నీ సంపాదనను చూస్తున్నావు. ஓட்ட பையில போடப்பட்ட பத்தலான பைய போலதான் உன் வாழ்க்கை இருக்குது. కానీ చినిగిపోయిన సంచులు వేస్తున్నట్టే నీ బ్రతుకు ఉన్నది. இந்த இரவு இயேசு உன்னை நேசிக்கிறாரு. ఈ రాత్రి యేసు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. இயேசு உன்னை ரொம்ப ரொம்ப நேசிக்கிறாரு. యేసు నిన్ను అధికముగా ప్రేమిస్తున్నాడు. சில சாபங்கள் உன்னை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. శాపము నిన్ను వెంబడిస్తుంది. பிசாசு உன்னை அழிக்க பார்த்து கொண்டிருக்கிறான். సాతాను నిన్ను నాశనము చేయాలని కోరుతున్నాడు. இந்த ராத்திரி ఈ రాత్రి மனுஷனை பார்க்காம, మనుషుని చూడకుండా, மனுஷனை பார்க்காம, మనుషుని చూడకుండా, மனுஷனை நம்பாம, మనుషుని నమ్ముకోకుండా ஜீவனுள்ள தேவன் மேல జీవము కలిగిన దేవుని మీద முழு நம்பிக்கையை வைப்பாயானா పూర్ణ నమ్మకం ఉంచినట్లయితే இது வாழ்க்கை திசை திரும்புகிறது. నీ జీవితము దశ మారిపోతుంది. வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாய் மாறுகிறது. దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వాదకరంగా இயேசு మార్చుతున్నాడు. வல்லமை இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. యేసు ప్రభావం దిగి இயேசு వస్తుంది. வல்லமை இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. యేసు ప్రభావం దిగి వస్తుంది. பல ஆண்டுகளாய் நீ அழுது கொண்டிருக்கிறாய் சகோதரி. అనేక సంవత్సరములు మేమింతము కన్నీరు ஐயோ, நான் కారుస్తున్నాం. என்ன செய்வேன்? అయ్యో నేను ఏమి చేయాలి? நஷ்டத்தின் மேல் நஷ்டம் வருகிறது. నష్టము పైన నష్టము కలుగుతుంది. கஷ்டத்தின் மேல் கஷ்டம் வருகிறது. కష్టము పైన కష్టము நான் కలుగుతుంది. என்ன செய்வேன்? నేనేం చేయాలి? எப்படி வாழ போகிறேன்? ఎలాగ నేను జీవించాలి?
సమర్పించాలి. యేసు சொல்லுகிறார், యేసే చెప్తున్నాడు, நான் உன்னை வாழ வைக்கிற தெய்வம், నేను నిన్ను బ్రతికించే దేవుడు, நான் உன்னை வாழ வைக்கிற தெய்வம், నిన్ను జీవింపజేసే దేవుడు నేనే. ராத்திரி ఈ రాత్రి உன்னை வாழ வைக்கிற தெய்வமாகி నిన్ను జీవింపజేసే దేవుడుగా கிறிஸ்துவிடம், கிறிஸ்துவிடம் యేసుక్రీస్తుకు பூரணமாய் உன்னை விட்டுக்கொடு. పూర్ణముగా సమర్పించుకో. యేసుவே நான் உங்க பிள்ளைன்னு சொல்லு. యేసయ్యా నేను నీ కుమార్తెని అని చెప్పు. அற்புதம் இறங்கி வருகிறது. అద్భుతము దిగి వస్తుంది. அற்புதம் இறங்கி வருகிறது. అద్భుతము దిగి இயேசு వస్తుంది. ரத்தம் இறங்கி வருகிறது. యేసు రక్తము దిగి వస్తుంది. இயேசு ரத்தம் இறங்கி வருகிறது. యేసు రక్తము దిగి எல்லா వస్తుంది. பேயின் ஆவி, సాతాను క్రియలు, பேயின் ஆவி దుష్ట శక్తి క్రియలు இயேசுவின் நாமத்தினாலே యేసుక్రీస్తు அழிந்து నామమున கொண்டிருக்கிறது. ఇప్పుడే లయమైపోతుంది. எல்லாம் கண்ணை மூடி இயேசுவை ஸ்தோத்திரம் అందరూ కళ్ళు பண்ணிக்கொண்டிருக்கிறது. మూసుకొని దేవుని వైపు இயேசு తెరిచి இங்க வந்திருக்கிறார். యేసు వచ్చి ఉన్నాడు. இயேசு இங்க வந்திருக்கிறார். యేసు ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాడు. இயேசு இங்க இறங்கி நிற்கிறார். యేసు దిగి వచ్చి ఉన్నాడు. இயேசுவின் மகிமை நிற்கிறது. యేసు మహిమ ఇక్కడ ఉంది. இயேசுவின் மகிமை இறங்கி நிற்கிறது. యేసు మహిమ దిగి వచ్చి ఉన్నది. இயேசுவின் மகிமை இறங்கி நிற்கிறது. యేసు మహిమ దిగి వచ్చి ఉన్నది. நஷ்டத்தை நீ பார்ப்பதில்லை. నష్టము నీకు మీదట చూడవు. நஷ்டங்கள் விலகி ஓட போகிறது. నష్టమును నేను విడిచి దూరం అవుతుంది. நஷ்டங்கள் விலகி ஓட போகிறது. నష్టము నీకు దూరం అవుతుంది. நான் பார்க்கிற ஒரு காட்சியை பார்க்கிறேன். నేను ఒక కార్యమును చూస్తున్నాను. சாலையிலே போய் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ఒక శాలలోనికి వెళ్తున్నావు. சாலை ரெண்டாய் உடைந்து கிடக்கிறது. అది శాల విరిగిపోయి ఉంది. அங்கே நின்று கேட்கிறீர்கள், అక్కడ నిలబడి అడుగుతున్నావు, எப்படி அந்த பகுதியை கடக்க போகிறேன்? ఈ ప్రాంతమును ఎలాగ నేను నడిపించాలి? எப்படி அந்த பகுதியை கடக்க போகிறேன்? దీన్ని ఎలాగ నేను దాటాలి? ஐயோ நான் என்ன செய்வேன்? అయ్యో నేను ఏం చేయాలి? என்ன செய்வேன்? నేను ఏం చేయాలి நீங்கள் கலங்கி நிற்கும் பொழுது అని నీవు అంగలారుస్తున్నప్పుడు ஒருவர் சொல்கிறார், ఒకడు చెప్తున్నాడు, இயேசு உனக்கு உதவி செய்வார். యేసు నీకు సహాయం இயேசுவை చేస్తాడు. உரத்த சத்தமாய் கூப்பிடு. యేసుని మాత్రం నేను స్వరమెత్తి இயேசுவை పిలువు. கூப்பிடுகிறீர்கள். యేసుని నువ్వు పిలిచినప్పుడు, இயேசுவை கூப்பிடு கூப்பிடு. యేసుని పిలిచే కొద్దీ நீங்கள் போகும்படி ஒரு பெரிய ஒரு பாலத்தை ஒருவர் அமைக்கிறார். నీవు వెల్లులాగున నీ మార్గము విశాలము చేస్తున్నాడు. ఒకడు பகுதியை கடந்து போகிறீர்கள். అనేక ప్రాంతములు నీవు గడుచుతున్నావు. இயேசு சொல்கிறார், యేసు చెప్తున్నాడు, சில కఠినமான பாதைகளை கடந்து போக కొన్ని போகிறீங்க. కఠినమైన మార్గము నీవు గడిచి వెళ్తావు. ஆலயத்தில் நிலைத்திருங்கள். అక్కడే నీవు స్థిరపరచబడతావు. ஆலயத்தில் நிலைத்திருங்கள். ఆలయంలో నీవు స్థిరపరచబడు. ஆராதனையில் நிலைத்திருங்கள். ఆలయంలో స్థిరముగా ఉండు. இயேசுவின் ஆசீர்வாதம் இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. యేసు ఆశీర్వాదము దిగి వస్తుంది. மைதானம் முழுவதும் இயேசுவின் ரத்தம் தெளிக்கப்பட்டு ఈ கொண்டிருக்கிறது. మైదానమంతా యేసు రక్తముతో నింపబడుతుంది. மைதானம் முழுவதும் இயேசுவின் ரத்தம் தெளிக்கப்பட்டு మైదానమంతా கொண்டிருக்கிறது. యేసు రక్తముతో నింపబడుతుంది. எல்லாம் இயேசுவை பேசிக் கொண்டிருங்கள். అందరూ యేసుని పిలవండి. இயேசு சொல்லுகிறார், యేసు చెప్తున్నాడు, என்னாலே பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறாய். నా ద్వారా పట్టబడ్డావు. என்னாலே தெரிந்து నా கொள்ளப்பட்டிருக்கிறாய். ద్వారా తెలుసుకోబడ్డావు. என்னாலே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறாய். నేను పిలుచుకున్నాను. வெறும் படகின் அனுபவம் மாறப்போகிறது. வெறும் படகின் அனுபவம் மாறப்போகிறது. వ్యర్థమైన ఆ యొక్క జీవితం మార్చబడబోతుంది. படகு நிரம்ப போகிறது. అని యొక్క ఓడ నింపబడబోతుంది. உன்னை கைவிடும். లోకము నిన్ను విడిచిపెడుతుంది. மனிதன் உன்னை கைவிடுவான். మనుషులు విడిచిపెడతారు. சில நேரம் வெறுக்கப்படுகிறீர்கள். కొన్నిసార్లు ఇరుకులో ఉంటావు. சில நேரம் உடைக்கப்படுகிறீர்கள். అనేక సార్లు சில వెలగగొట్టబడతావు. நேரம் வேதனைப்படுகிறீர்கள். అనేక సార్లు వేదనలో మునిగిపోతావు. இயேசுவின் கரம் அன்பு சகோதரனே உங்கள் மேல் இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. నీ ప్రియ కుమారుడు యేసు హస్తము నీ మీద కుమ్మరింపబడుతుంది. இன்று இரவு இயேசுவின் கரம் உங்கள் மேல் இறங்கிக் ఈ கொண்டிருக்கிறது. రాత్రి ఆయన హస్తము నీ మీద చాపుతున్నాడు. இயேசு சொல்கிறார், యేసు చెప్తున్నాడు, நான் உன்னை நடத்த போகிறேன். నేనే నిన్ను నడిపిస్తాను. இன்று இரவு உன் கையை பிடிக்க போகிறேன். ఈ రాత్రి నీ చేయి పట్టుకుంటున్నాను. வெற்றியின் பாதையிலே நடத்த போகிறேன். జయకరమైన మార్గంలో నడిపిస్తాను. కలగాదే. నీవు ఏడవద్దు. இயேசுவை நோக்கி பார்க்கிற நீ యేసు వైపు తెరి చూసిన నిన్ను வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. ఇక మీదట నీవు సిగ్గునందవు. வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. సిగ్గునందవు. இயேசு சொல்கிறார், యేసు చెప్తున్నాడు, அக்கினியை போன்ற சோதனைகளை சகித்தாய். అగ్ని వంటి శోధన నీవు సహించావు. தண்ணீரை போன்ற சோதனைகளை சகித்தாய். కన్నీరు వంటి శోధన నీవు సహించావు. சாத்தான் உன்னை மூழ்கடித்து கொள்ளலாம் என்று நினைத்தார். సాతాను నీవు ముంచి నిన్ను నాశనము చేయాలని இயேசு చూశాడు. சொல்கிறார், కానీ యేసయ్య చెప్తున్నాడు, நீ என் பிள்ளை அல்லவோ? నీవు నా కుమారుడు కదా. என் பிள்ளை அல்லவோ? నీవు నా కుమారుడు కదా. எப்படி கைவிடுவேன்? నిన్ను నేను ఎలాగ విడిచిపెడతాను? எப்படி உன்னை மூழ்க விடுவேன்? ఎలాగ నేను நானே మునిగిపోనిస్తాను? உன்னை காப்பாற்றினேன். నేనే నిన్ను நானே జీవింపచేశాను. உன்னை தேடிக்கொண்டேன். నేను నిన్ను కాపాడి వెతికి நான் உன் వచ్చాను. கரத்தை பிடித்தேன். నేనే నీ చేయి పట్టుకున్నాను. நன்றி உள்ளவனாயிரு. కృతజ్ఞత కలిగి இன்று ఉండు. இரவு இயேசுவை பார்த்து ఈ சொல்லு, రాత్రి యేసు వైపు తెరిచి చూడు. இயேசுவே, యేసయ్యా, உயிர் இருக்கும் வரைக்கும், உயிர் இருக்கும் வரைக்கும் నా శ్వాస ఉన్నంత కాలం உனக்காக நிற்பேன். నీ కోసం నేను ఉంటాను. இயேசு இங்க வந்திருக்கிறார். యేసే వచ్చి ఉన్నాడు. இயேசு இங்க வந்திருக்கிறார். యేసే వచ్చి ఉన్నాడు. அநேகர் மேல இயேசுவின் அக்கினி இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. అనేకుల మీద ఆయన అగ్ని కుమ్మరింపబడుతుంది. அநேகர் மேல இயேசுவின் அக்கினி இறங்கி అనేకుల கொண்டிருக்கிறது. మీద యేసు అగ్ని దిగి వస్తుంది. சுகமளிக்கிற வல்லமை இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. స్వస్థత వరము దిగి వస్తుంది. கட்டுகளை உடைக்கிற வல்லமை இறங்கி కట్లను கொண்டிருக்கிறது. తెంపే అభిషేకము இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே యేసు క్రీస్తు యొక్క నామములో கண்ணமடி ஸ்தோத்திரம் பண்ணி అందరూ கொண்டிருக்கிறது. కళ్ళు మూసుకొని స్తుతించండి. யாரும் யாரையும் பார்க்க வேண்டாம். ఎవరు ఎవరిని చూడవద్దు. உனக்குரிய பங்கு உனக்காய் నీ வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. కంటు ఉంచబడిన భాగము నీకే. உனக்குரிய பங்கு
மார்த்தாளுக்குத்தான். మరియాకు ఉంచిన భాగము మరియాకే. మార్తాளுக்கு வைத்த பங்கு మార్తాளுக்குத்தான். మార్తాకంటూ ఉంచిన భాగము మార్తాకే. சொல்கிறார், పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తున్నాడు, தம்பியை போல உறுதியா இருக்கும் பொழுது, ఆ చిన్నవాని వలె నీవు స్థిరముగా ఉన్నట్లయితే, தலையை ఉయర్తిన దైవం వాని తల ఎత్తిన దేవుడు தலையை உயர்த்துவே. నీ తల కూడా ఎత్తుతాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అనేకருக்கு యేసుவை சொல்லுவாய், అనేక మందికి యేసుని ప్రకటిస్తావు, అనేకருக்கு యేసుவின் அன்பை சொல்லுவாய், యేసు ప్రేమను ప్రకటిస్తావు. இரவு திரும்பி வெறுமையாய் போவதில்லை. ఈ రాత్రి వెళ్ళేటప్పుడు వ్యర్థముగా వెళ్ళవు. యేసుவின் அன்பின் அபிஷேகம் உன்மேல் இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. యేసు ప్రేమ అభిషేకము నీ మీద అభిషేకముతో నింపబడుతున్నావు. அழைப்பு உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. నీ యొక్క పిలుపు స్థిరపరచబడుతుంది. உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. పిలుపు స్థిరపరచబడుతుంది. கலங்காதே என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ఏడవద్దని దేవుడు చెప్తున్నాడు. எல்லாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. అందరూ దేవుని స్తుతించండి. எல்லாம் கரங்களை உயர்த்த போகிறோம். చేతులు పైకెత్తి స్తుతించండి. எல்லாம் கரங்களை உயர்த்த போகிறோம். చేతులు పైకెత్తండి. எல்லாம் கரங்களை உயர்த்த போகிறோம். చేతులు పైకెత్తి స్తుతించండి. கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க, చేతులు పైకెత్తి చెప్పండి, இயேசுவே, యేసయ్యా, இந்த சூழ்நிலையிலோ ఏ పరిస్థితి అయినా விட்டு போக மாட்டேன், నేను నీకు దూరం అవ్వనయ్యా, போக மாட்டேன், నీకు దూరం అవ్వను యేసయ్యా, போக மாட்டேன். నిన్ను విడిచిపోను. எத்தனை பேர் சொல்ல போறீங்க? ఎంతమంది చెప్తున్నారు? 2026ல 2026 ஒரு முறை கூட ఒక్కసారి என் కూడా வாழ்க்கைய నా జీవితం இயேசுவுக்காக வாழ்வதற்காய், యేసు కోసం இயேசுவுக்கு జీవించుటకు, ஊழியம் செய்வதற்காய், యేసు పరిచర్య చేయుటకు, பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்காய், పరిశుద్ధంగా ఉండుటకు, உண்மையாய் வாழ்வதற்காய், నిజాయితీగా బ్రతకడానికి, ஆராதித்து வாழ்வதற்காய் ఆరాధనలో என்னை జీవించడానికి அர்ப்பணிக்கிறேன். నన్ను నేను సమర్పించుకుంటున్నాను. సమర్పణ. கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்க, அர்ப்பணிக்கிறேன். చేతులు పైకెత్తి చెప్పండి, மகிமை இறங்கி సమర్పించుకుంటున్నాను. கொண்டிருக்கிறது. మహిమ దిగి వస్తుంది. சாத்தானுடைய கிரியை அழிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. సాతాను క్రియలు లయమవుతుంది. சாத்தானே, సాతాను, சாத்தானே, సాతాను, மக்களை தொட முடியாது, ఈ ప్రజలను నీవు తాకలేవు, தேசத்தை தொட முடியாது. ప్రజలను నీవు తాకలేవు. அக்கினி இறங்குவதாக, అగ్ని కుమ్మరింపబడుతుంది, அக்கினி இறங்குவதாக, అగ్ని దిగి వస్తుంది. இறங்குவதாக, దిగి రండి, சுகம் இறங்குவதாக, స్వస్థత దిగి రండి, பலன் இறங்குவதாக. ప్రభావము దిగి இயேசு వస్తుంది. கிறிஸ்துவின் நாமத்தில், యేసు క్రీస్తు నామములో, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில், యేసు క్రీస్తు నామములో, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் యేసు క్రీస్తు నామములో எல்லா வாயை திறந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. అందరూ నోరు తెరిచి స్తుతించండి. வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறவங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. ఇంట్లో కూర్చున్న వారు స్తుతించండి. இருக்கிறவங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. బయట నిలబడి ఉన్న వారు స్తుతించండి. இயேசுவின் ரத்தம் இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. యేసు రక్తముతో నింపబడుతున్నారు. இயேசுவின் ரத்தம் இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. యేసు రక్తము కుమ్మరింపబడుతుంది. இயேசுவின் நாமத்தினாலே, యేసు నామములో, இயேசுவின் நாமத்தினாலே, యేసు నామములో, இயேசுவின் நாமத்தினாலே, యేసు నామములో, இயேசுவின் நாமத்தினாலே. యేసు నామములో. எத்தனை பேர் சொல்ல போறீங்க? ஆண்டவரே, ఎంతమంది చెప్తున్నారు? முழு பலத்தோட, పూర్ణ బలముతో, முழு மனசோட పూర్ణ హృదయముతో நோக்கி பார்க்கிறேன். నీ వైపు తేరి చూస్తున్నా. ஆராதனை, 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 ஆராதனை. கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்க, ஆராதனை, 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 ஆராதனை. மிஞ்சுதன் அதிகமுகா ఆరాధింతున్ ఆసక్తితో ప్రేమించెదన్ అధికముగా ఆరాధింతున్ ఆసక్తితో నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధింతున్ నిన్ను పూర్ణ బలముతో సేవించెదన్ నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధింతున్ నిన్ను పూర్ణ బలముతో సేవించెదన్ ఆరాధన 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 ఆరాధన
ఆరాధన ఆరాధన ఎబినేజరే ఎబినేజరే ఇంతవరకు ఆదుకున్నావే ఎబినేజరే ఎబినేజరే ఇంతవరకు ఆదుకున్నావే నన్ను ఇంతవరకు ఆదుకున్నావే నన్ను ఇంతవరకు ఆదుకున్నావే నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధింతు నిన్ను పూర్ణ బలముతో సేవించేదన్ నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధించు నిన్ను పూర్ణ బలముతో సేవించేదన్ ఆరాధన 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 యేసువి నామములో పిల్లల మేల సమర్పణ చేసుకున్న బిడ్డల పైన సమర్పించుకున్న వారి మీద అగ్ని అగ్ని దేవుని అగ్ని 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 అభిషేకం అభిషేకము 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 ఇప్పుడు పొందుకో 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 యేసు నామములో 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 వందనమయ్యా 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 యేసు నామములో యేసు నామములో యేసు నామములో అభిషేకము అభిషేకము சுகம் இறங்கி வருகிறது స్వస్థత దిగి వస్తుంది சுகம் இறங்கி வருகிறது స్వస్థత దిగి వస్తుంది சூனிய கட்டுகள் உடைகிறது మాంత్రిక శక్తి లయమైపోతుంది அந்த சூனிய கட்டுகள் உடைகிறது మాంత్రిక క్రియలు లయమైపోతుంది மகிமை இறங்குகிறது మహిమ దిగి వస్తుంది ఓ షగదరబ పరలోక పితావే పరలోకపు తండ్రి పరలోకం మగిழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது పరలోకము దిగి వస్తుంది పరలోకం మగిழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது పరలోకముతో నింపబడుతుంది అనేకரை தொடுகிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் అనేక మందిని తాకినందుకు అనేకரை వందనాలు சுகமாக்குகிறதுக்காய் ஸ்தోత్రం అనేక మందిని స్వస్థపరుస్తున్నందుకు వందనాలు கையில கர்த்தருடைய வல்லமை இறங்குகிறது దేవుని యొక్క మహిమ ఇక్కడ నింపబడుతుంది கர்த்தருடைய వల్లமை இறங்குகிறது కట్లు తప్పబడుతుంది கர்ப்பப்பையில கர்த்தருடைய வல்லமை இறங்குகிறது దేవుని యొక్క ప్రభావము నింపబడుతుంది கர்ப்பப்பையில கர்த்தருடைய வல்லமை இறங்குகிறது గర్భ సంచిలో ప్రభావము இருதய నింపబడుతుంది பகுதியில கர்த்தருடைய வல்லமை இறங்குகிறது இருதய பகுதியில கர்த்தருடைய வல்லமை இறங்குகிறது హృదయం మీ హృదయంలోనికి దేవుని యొక్క ప్రభావము தோல் வியாதிகள் மறைகிறது ఓటమి పాలవుతున్నాయని మారిపోతుంది தோல் வியாதிகள் மறைகிறது தோல் வியாதிகள் மறைகிறது చర్మ వ్యాధులన్నీ లయమైపోతుంది இயேசு ரத்தம் இறங்கி வருகிறது యేసు రక్తం ఇక్కడే இயேசு చల్లింపబడుతుంది ரத்தம் இறங்கி வருகிறது యేసు రక్తము దిగి இயேசு వస్తుంది ரத்தம் இறங்கி வருகிறது యేసు రక్తము దిగి వస్తుంది ஹalleluya హల్లెలూయా பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது పాప క్షమాపణ కలుగుతుంది பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது పాప క్షమాపణ కలుగుతుంది அநேகமான ரட்சிப்பின் ரத்தம் தெளிக்கப்படுகிறது అనేకుల మీద రక్షణ రక్తము యేసు రక్తం కొలకబడుகிறது. యేసు రక్తము కుమ్మరింపబడుతుంది Thank you Jesus వందనాలయ్యా Thank you Jesus వందనాలు యేసయ్యా மக்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் ప్రతి ఒక్కల இந்த ఆశీర్వదించు கிராமத்தை ஆசீர்வதிக்கிறேன் గ్రామమును இந்த ఆశీర్వదించు ஆலயத்தை ஆசீர்வதிக்கிறேன் ఆలయాన్ని ఆశీర్వదించు அருமையான பாஸ்டர் பாபு గారి కుటుంబத்தை ఆశీర్వదిக்கிறேன் ప్రియమైన బాబు గారి కుటుంబాన్ని మీరు அருமையான ఆశీర్వదించండి பாஸ்டர் மணி பாஸ்டர் குடும்பத்தை మన ஆசீர்வதிக்கிறேன் పాస్టర్ గారి కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించండి ஆண்டவரே அதே போல ஹைதராபாத்தில் வந்திருக்கிற குடும்பங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన కుటుంబాలను இசை ఆశీర్వదించండి வாசித்தவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் వాయిద్యంలో వాచే ஆடியோ வீடியோ மீடியா
மீடியா பண்ணுகிறதை ஆசீர்வதிக்கிறேன். ఈ ఆడియో వీడియో మీడియా చేసే ప్రతి சகோதரி அனுஷா குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்கிறேன். అనుష కుటుంబాన్ని இந்த ఆశీర్వదించండి. ஊழியங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன். పరిచర్యలను ఆశీర్వదించండి. ஹalleluya. హల్లెలూయా. கட்டமாக செகந்திராபாத்திலே கர்த்தர் இந்த ஊழியத்தை ஆரம்பித்து வைக்க போகிறார். సికింద్రాబాద్ లో యొక్క పరిచర్యను మరలా మీరు స్థాపించండి. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்கிறார். పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తున్నాడు. அப்போஸ்தல ஊழியத்திலே பாஸ்டர் பாபுகார தேவன் வல்லமையாய் பயன்படுத்த போகிறார். అపోస్తల పరిచర్యలో బ్రదర్ బాబు గారిని దేవుడు బహుగా వాడుకోబోతున్నాడు. తెలంగాణలో అనేక కిளை ஊழியங்கள் ఆరంభించబడ పోகிறது. ఆంధ్ర తెలంగాణలో దేవుడు బలముగా వాడుకోబోతున్నాడు. ஊழியங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட போகிறது. అనేక పరిచర్యలు స్థాపించబోతున్నాడు. சொன்னதை நான் நிறைவேற்ற போகிறேன். చెప్పినది నెరవేర్చే దేవుడను. இன்று இரவு இங்கு வந்திருக்கிற அநேகர் மத்தியிலே ஊழியர்களை எழுப்ப போகிறேன். ఈ రాత్రి ఇక్కడికి వచ్చిన మీలో అనేక సేవకులు లేవబోతున్నారు. உங்களுடைய குடும்பத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளுவீராக. మీ కుటుంబాన్ని కాపాడుతాను. பாதுகாத்துக் கொள்ளுவீராக. మీరే కాపాడండి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்கிறதுக்காக దేవుడు ஸ்தோத்திரம். గొప్ప కార్యము చేస్తున్నందుకు వందనాలు. நாங்கள் அப்பிரயோஜனமான ஊழியக்காரர்கள். మేము ఏ యోగ్యత లేని సేవకులము. எங்களால ஒன்றுமே இல்லை அப்பா. మాకు ఏది సాధ్యము కాదు తండ్రి. எல்லா துதி கன மகிமை உமக்கு மட்டும். సకల విధమైన స్తుతి ఘన మహిమలు మీకు మాత్రం. இயேசுவின் நாமத்தில். యేసు నామములో. ఆమేన్. ఆమేన్. చప్పలు కొట్టులు. ఆమేన్. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామా? గట్టిగా చప్పలు కొట్టులు. ఆమేన్. ఇంకా గట్టిగా. ఆమేన్.